Check. Hello. Not okay. நல்லா ஓகே நல்லா சொல்லு. ஓகே, எனக்காக மொபைல் மட்டும் யூஸ் பண்ணாத. நீயும் உன் ஃப்ரெண்டும் லவ் பண்ணிக்காம என்னை மட்டும் இப்போ பாரு, ஓகேவா? நீங்கள் 2 பேரும் பேசாமல் என்னை மட்டும் பாரு, ஓகேவா? ஓகேவா? கணத்தில் கை வைக்காத. ஏன்னா 3 o'clock இஸ் பீக் அவர் டு ஸ்லீப். 3 o'clock இஸ் வாட்? பீக் அவர் டு ஸ்லீப். அதனால அது சின்ஸ் இட் இஸ் த பீக் அவர் டு ஸ்லீப், இட் டஸ் நாட் மீன் வி ஷுட் ஸ்லீப். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ லெட் அஸ் லேர்ன் சம் மோர் திங் ஆன் வாட்? சம் மோர் அபவுட் வாட்? பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். வாட் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்? நல்லா சத்தமா பேசாங்கண்ணா. பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். எல்லாரும் பேசி இன்னொரு தடவை சொல்லு.
See, if you would have seen the last session, I would have told what do you mean by passbook. I would have told what do you mean by what book? Passbook. What do you mean by a passbook? Actually, what do you mean by passbook? You saw, no? ஏதோ பார்த்தா சார் அதெல்லாம் என்ன பண்ணனே தெரில சார் ஏதோ பார்த்தா அந்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா சொல்லு வாட் யூ மீன் பை a passbook? It is nothing but copy of customer's ledger account. Tell me, it is nothing but copy of customer's ledger account in whose books of accounts? In bank's books of accounts. Tell me, in whose books of accounts? இப்போ நான் சொன்னது நீ திருப்பி யாரெல்லாம் சொல்லியோ 5 மணி வரைக்கும் இதையே சொல்ல வைப்பேன் நான். புரியுதா இல்லையா? சொல்ல வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன், முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா? என்ன சக்கரிக்கா என்னால் முடியும்னு நினைக்கிறேன், முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா? முடியும் தானே? அப்போ சொல்லு what do you mean by bank reconciliation statement? First, what do you mean by bank passbook? Bank passbook is nothing but what? It is nothing but customers ledger account. Kottayattu muchacha sollu ipo sollu it is nothing but what? Customers ledger account in whose books of accounts? In bankers books of accounts. In whose books of accounts? யாரெல்லாம் பேசாம ஜாம்பி மாதிரியே என்ன பார்க்குறியோ நானும் உன்னை ஜாம்பி மாதிரியே பார்ப்பேன். கொடூரமாக இருக்கும் அதெல்லாம். புரியுது இல்லையா? லிசன். ஸோ வாட் யூ மீன் பை பாஸ்புக்? ஒன்ஸ் அகைன் டெல் மீ. Passbook is nothing but what? Passbook is nothing but a copy of. Tell me, Kana, a copy of customer's ledger account in whose books of accounts? In bankers' books of accounts. In whose books of accounts, Kana? Abdina, when we are maintaining bank account in our books of accounts, banker will also maintain whose books of accounts? Tell me, Kana, what book? That book only will call it as passbook. Nowadays, people are not giving what Kana passbook because bankers also want to go electronically. They also want to save the cost. Correct? Yeah. So that's why what they are doing nowadays, they are sending bank statements through our email, through the Gmail and through our email. They will be sending what Kana? They will be sending the bank statement. What do you mean by a bank statement? It is nothing but our. Tell me, it is nothing but our ledger account in whose books of accounts Kana? In bankers, which contains what na? Which contains details of the transaction, whatever we would have done with the banker, whatever we would have done through the banker, and the transactions are yes or no? A bank passbook will contain only what transaction? Bank related transaction. What related transaction? What related transaction? Bank related transaction. Nothing else it will include. Clear or not clear? My first question to you all is, first இது எனக்கு ஒரு தடவை confirmation transaction. Nothing else it will include. Clear or not clear? My first question to you all is, they are called as what statement? See, assume, I will give you one scenario. I am going to give you what? One scenario. See, for the very first time we are opening what? Bank account. So we are taking the cash. We are taking some cash. Assume we are taking some 40,000 cash and we are going to bank. We are going to bank, and what you will do after going to bank? 40,000 you will show to the cashier and again you will bring it back, or you will deposit? You will deposit. So you are opening a bank account. For that he will give you what Kana? One passbook. He will give what Kana? One passbook. Say yes or no? Yes, see, my question to you all,
passbook will be maintained by us, it will be maintained by the banker. ஓ பேங்க் உள்ளே பூந்து நகரு நானே பார்த்துக்கிறேன்னு வேலை செய்வியா இல்லை அவன் கொடுத்தா நீ வாங்கிட்டு வருவியா? அவன் கொடுத்தா நீ வாங்கிட்டு வர. We will maintain what book? Cash book. We will maintain what book? அப்போ who will maintain cash book? We will maintain or banker will maintain? Banker will maintain what book? We will maintain what book? We will maintain what book? Cash book. Correct? Yeah. So once you open bank account, banker will give you one passbook. Tell me, banker will give you what? One? How a passbook will be, sir? How a passbook will be? Shall I show you a passbook? Say yes or no? Okay, passbook. See, first passbook. How many of you seen passbook in your life here? How many of you here have seen passbook in your life? Passbook. எல்லாம் கை தூக்குறாங்க தான் நிறைய பேர் தூக்குறீங்க, பாவமாக இருக்குது. இறக்கிடு. அப்போ you would have seen the passbook. Say yes or no? Passbook. For example, assume we are having one SBI passbook, and SBI passbook front page இப்படி இருக்கும், book இப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம்னா when you open the passbook, frontல என்னதுன்னா ஃப்ரண்ட்ல சாஞ்சலாம் உட்காருதுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காரு. என்னது ஃப்ரண்ட்ல the very first நான் உடனே ஓப்பன் பண்ண உடனே என்ன இருக்கும்? You will have what? Some detail. ஃபோட்டோலாம் கூட ஒட்டிக்க சொல்லுவான். உன் ஃபோட்டோ என்ன பண்ண சொல்லுவான்? நம்மளுக்கு மூடு இருந்தால் ஓட்ட போகிறோம், இல்லாட்டி விட்டுற போகிறோம். சே எஸ் ஆர் நோ. பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் என்னக்குன்னா இந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் என்ன இருக்கும்? பேங்கரோட நம்ம கஸ்டமரோட டீடைல்ஸ் இருக்கும். என்ன இருக்கும்னா நம்ம கஸ்டமரோட டீடைல்ஸ் இருக்கும். என்னெல்லாம் இருக்கும் சொல்லுங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் we will have what? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேங்கோட டீடைல்ஸ். என்னக்குன்னா பேங்கோட டீடைல்ஸ். சே எஸ் ஆர் நோ. நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? டீடைல்ஸ் இருக்கும். அக்ரிடாக்கனா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் சொல்கிறேன்? டீடைல்ஸ் இருக்கும். அண்ட் நம்மளோட நேம், அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே இருக்கும். அப்புறம் கஸ்டமர் ID, and what also we will also have what? Customer ID, account number, MICR, IFSC code எல்லாம் கதையும் இருக்கும். மகாபாரத மண்டம் எல்லாமே இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? நீ அது ஒரு தடவை கூட பாத்தியா இல்லையான்னு தெரியல. We will use only for two purpose. One for what? For knowing the account number. For knowing what number? Account number. For knowing what number? Account number. And what also MICR number, IFSC number. அதுக்காக தான் we will see that. கரெக்டா? But when you perfectly see the transactions, bank bookல what is the format of bank passbook na innala irukku paru? Date, particulars, and if you are having any check number, that check number will be there. Correct ah? If you are having what number check number kanathula keduthu indha pakkam paranga. If you are having what number? Check number also they will have. And the most important thing here is what? Debits and credits. Tell me debits and credits in bankers language. In whose language? Bankers language. Whenever we withdraw money, it will be debited. It will be what? Debited. And whenever we deposit money, it will be credited. Tell me in bankers language. In whose language? Solugana, in whose language? In whose language? In bankers language, whenever we withdraw the amount, it will be debited. It will be. Assume you are going to a restaurant with your friends and you people are eating, then you have to pay the bill. You will not pay the bill. We will pay the bill. After paying the bill, you are taking your phone and you are scanning it, you are paying it. You will get one message. You will get what? One message. What message you will get? Your account has been debited. Your account has been. Means whenever you are making a payment, your bank balance will increase or it will decrease. புரியல என்னது? அப்ப decrease ன்னு சொன்னா ஊர் உலகத்துக்கு புரியுதுன்ட்டு they are using a word called as what? Debit. They are using something called as why debit, why credit? I will tell you in few minutes. But whenever cash is decreasing, that is whenever bank balance decreases. Whenever what balance decreases? Whenever what balance decreases? What balance bank balance. What balance bank balance decreases. What is the thing they are using? Your account has been debited. Your account has been. Whenever your bank balance increases, what message you will get? Your account has been credited. Your account has been. நீ எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாழ்க்கையில் நீ எல்லாம் வந்து சேலரி வாங்கும்போது உனக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் யுவர் அக்கௌண்ட் has been credited with so and so amount. ஆஹா சூப்பராக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது.
புரியுது இல்லையா? அதாவது சொர்க்கமான ஒரு ஃபீலிங் which I cannot put it in words. First after I became a CA எனக்கு first whenever I'm getting before CA also I was earning in so many lakhs but after becoming CA ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட ஸ்டார்டிங்கே வந்து 5 டிஜிட் நம்பர் தான் வந்தது. என்ன டிஜிட் நம்பர் தான் வருது பர் மந்த்? ஃபர்ஸ்ட் இதுவே என்ன வந்திருக்கு 5 டிஜிட் நம்பர் தான் வந்திருக்கு. புரியுது இல்லையா? ஏன் அப்படின்னா ஈவன் பிஃபோர் சிஏ ஆல்சோ ஐ வாஸ் earning. Why people are giving me more money? Because of the knowledge, because of the knowledge. அதனால தான் நான் சொல்றேன், knowledge you should develop. If you are not having knowledge, people will never pay you. கடைசி வரைக்கும் இப்படியே சிரிச்சினே தான் உட்காந்து. புரியுது இல்லையா? கடைசி வரைக்கும் நேரம் புரியுது இல்லையா? ஸோ யுவர் அக்கௌண்ட் ஹாஸ் பீன் கிரெடிட்டட். இன்னொரு சொல்லுங்கண்ணா, யுவர் அக்கௌண்ட் ஹாஸ் பீன் கிரெடிட்டட் அப்படின்னா பேங்க் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா? அப்போ இன் பேங்கிங் லாங்குவேஜ் டெல் மீக்கனா, இன் பேங்கிங் லாங்குவேஜ் whenever bank balance is increasing, what message you will get? Your account has been. அப்போ பேங்க்ல கிரெடிட்னா இட் இஸ் இன்க்ரீசிங், இட் இஸ் a receipt. Tell me it is what? It is a receipt. அப்போ பேங்க்ல பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா பேங்கிங் லாங்குவேஜ்ல they will call it as what? Debit. They will call it as what? அப்போ tell me what is the format in passbook or bank statement? What are the things it will be there? glare அடிக்குதா? சொல்றேன் பாருங்க. What is the first one? Date. Tell me ஒரு விஷயம் இருக்கு பாரு, நான் சொல்றேன். புரியுது இல்லையா? Date, particulars, and check number is optional. Certain banks they will have that thing and certain banks will not have that column. puriyudha illaya? So date, particulars, then what else we will have? Debit means withdrawals. Which book? Cash book or passbook? So tell me date, particulars. Tell me date, particulars, then what else we will have? Debit means what? Withdrawals. Debit means what? And next one we will have கிரெடிட்னா என்னது? பேமெண்ட்ஸ். கரெக்டா? தள்ளி விட்டுருவா. என்னது கிரெடிட்னா? என்னது டெபாசிட்ஸ். கிரெடிட்னா என்னது? And last column we have something called as balance column. Last column we have something called as what column? bacha? What column? Balance column. What column? Balance column. Balance can be either debit or it can be credit. Tell me balance can be either or it can be credit. Debit or credit. Clear or not clear? See, if you see the particulars, something and all they would have written. See, Greater Kailas, Delhi Metro, some numbers they would have written, something and all they have written. Say true or false. Are you able to see that? Theriyate essence சொல்றாங்க. தெரியுது சார்? சொல்லு. தெரியுது சார் பின்னாடியில இருந்து புரியுதான்னு சொல்லுங்கண்ணா. ஸோ பாஸ்புக்ல என்னென்ன காலம்லாம் இருக்கு சொல்லு. டேட், particularly exactly what you are studying in the books that they have written or something else they are writing. Something else they are writing. What we study in books, that will not be there in practical life. That will not be there in what life? Practical life. Something nonsense they will write. Purida. Even if you see your GPay transactions, you are getting one transaction ID. You are getting what ID? You are getting what ID? Transaction ID. Transaction ID, it will be clear. Some numbers alpha numerical இருக்குமா? ஏதாவது மீனிங் இருக்கா? மீனிங்கே இல்லையா? சொல்லு. மீனிங் இருக்கா? மீனிங்கே இல்லையா? Alpha numerical, whether do you know what is the meaning of those numbers or you don't know, or they are just a transaction numbers, ID numbers agana? They are just what? Transaction ID oda numbers. Correct? Point number 1. When it comes to passbook, tell me when it comes to if one person also not repeating, I will make sure everyone is repeating. Puriyudha illaya? When it comes to passbook, what you people see in particulars is not at all important. What we see in particulars is not at all. But how it plays an important role, how we will identify that this is the only transaction. One, we will get what in the transaction particulars last they will give certain names. Okay va? Nandita Devi abdin irukom, some edo or website you have made a payment, adha mari da varum. From that only will identify. But can you go and ask the banker, in my books I learned it as check received from Satya, I will write Satya, why have you not written Satya abdin ketta? What he will do? So what he will do? Super I will speak. Nada? Super பேசுவான். ஏண்டா எனக்கே நிறைய வேலை இருக்கு, இதுல வேற நீ வேற என்ன தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கியாண்ட. எஸ் ஆர் நோ? அவனுக்கு தெரிஞ்ச 2 கெட்ட வார்த்தை கூட பேசுவான். கடன் வாங்கியாவது திட்டுவான். புரியுது இல்லையா? ஸோ பேங்கர் கிட்ட போய் அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது. We ourselves should what? Reconcile it. We ourselves should reconcile it.
So bank passbook, who is maintaining bank passbook? We are banker. We are banker. We will maintain what book? We will maintain what book? We will maintain what book? Cash book. In cash book. In what book? Cash book. If you remember, in our books we will maintain cash book. Cash book, like you know, format if you know, date irkom, receipt side irkom, debit lala enadhu irkom, receipts, then amount column, adhe mari date, particulars and amount. Abdina cash book la in our books we will maintain what book? Cash book. In our books of accounts, what book we will maintain? Cash book. We will maintain what book? We will maintain what book? Cash book. Purida illaya. In our book called what? In our books of accounts, we will maintain a book called as cash book. Debit side la receipt side, credit side la enna side payment side. So debit side la enna payment, enna side receipt side. Olarra paare. Enna debit side la enna side adu receipt side. Credit side alla enna payment side. Idu cash book la. Idu endha book la cash book la. Iduve passbook la and mari debit side credit side அப்படியே தான் இருக்கா. Nothing is like that. Nothing is like that. What is there எல்லாம் ஒரே bookல தான் இருக்கு. ஒரே சைடுல தான். What is the format of passbook? Date, particulars, check number not required. Then what else we have? Debit, which is nothing but withdrawals. Credit, which is nothing but deposit. Credit, that is nothing but what? Deposit. Say yes or no? Yes or no? Appo, if you see, what is that now? If you see passbook, if you see passbook or a format pathana, sila listen, sila bankers, they will have a format of date, particulars, debit, withdrawals and balance thaniya, debit balance or credit balance abdinte they will write debit or credit balance and what is the initial, what is the initial they can write. But normal nowadays people are having only one format called as what date, particulars. Solunga date, particulars, debit, withdrawals, credit, deposit and final balance. And what balance and what balance final balance. Tell me, and what balance? Final balance. Puriyadalya. See, passbook and all nowadays either they will give it what monthly statement they are sending you or on fortnight basis. Abdina every 15 days they will send. Puriyadalya. Generally 1 month they will follow. Generally they will follow on what 1 month basis. So every month banker will send us what passbook or statement. Statement only they will send. What only they will send statement only they will send. No. Ella ippatinde ella ana parukana. We are business. We are what business. Ella gavani ingalandu. Okay. We are what business. We are what business. We will maintain what bank account in our books of accounts. We will maintain what account in books of accounts? Bank account in our books of accounts. Ella யோசியம் கூட சேர்ந்து யாருமே அப்படியே அப்படியே ப்ராப்பரா நீ கரெக்டா என் கூட யோசிக்கணும். தூங்கிட போற. புரியுதுல? தூங்குனா நான் விட மாட்டேன். பக்கத்துல வந்து மூஞ்சியே பார்த்துட்டு இருப்பேன். நான் கொடூரம், ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும். நல்லா அப்படியே பார்த்தேன். புரியுது இல்லையா? சோ எல்லாம் நான் பாரு. ஓகேவா? See, there are 2 books. Tell me there are what? How many books? 2 books. One is what? Cash book. Other one is passbook. One is what book? Other one is passbook. Who will maintain cash book? Who will maintain passbook? No, listen kana. Ella ready ah irkingla? Ellam paarukana. Anga paru, anga paru, ena paru, ena paru, ena paru. முடிஞ்சிச்சா காதலங்க என்ன பாரு இப்போ என்ன பாத்துறங்கண்ணா அவ அப்படியே ஏஞ்சி ஓடணும் வெளில அதானே பப்பி ஷேம் பண்றீங்கண்ணா நீங்கண்ணா எல்லாம் எல்லாம் பாரு யாருன்னு கூட உனக்கு தெரியாது நீ யாரை பார்க்குற எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது கரெக்டா எல்லாம் பார்க்கடா we are maintaining what bookனா சொல்லு we are maintaining what book cash book we are maintaining what bookனா banker will maintain what book லிசன் கணக்கு திங்க் பண்ணேன் கூட சரியா அப்படியே தலைகிலெல்லாம் சொரியாமல் நான் அழகாக பார்த்துறேன் ஓகே நல்லா ஷாம்பு வாங்கி தரேன் நான் லிசன் டு மீ ஆனால் வி ஆர் மெயின்டைனிங் கேஷ் புக் வி ஆர் மெயின்டைனிங் வாட்னா கேஷ் புக் எல்லாம் யோசி பிகாஸ் இதுதான் மொமெண்ட்டு assume a person is coming a customer nammaloda customer is there who is there kana our customer is there to whom we sold goods earlier he will come and give us what kana payment he will come and give us what kana payment if he is giving in cash now no problem assume he is coming and issuing what check to us he is coming and issuing what to us kana therefore we are receiving what check ella ready arkiya we are receiving what kana check sollu we are receiving what we are receiving what we are receiving what kana check okay va see we are the owner of the business what we will do the moment we receive the check the moment we receive the check you know how have you people seen check in your life kana say yes
Yes, check. பாருங்கண்ணா, if you receive a check, என்னங்கண்ணா, if you receive a check, checkல என்னெல்லாம் இருக்கும்னா, கண்ணா ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல போறேன், ரெடியா இரு, ஓகேவா? checkல what are the things will be there? What are all the things that will be there in a check? First, assume கண்ணா, we are having HDFC bank account. Assume we are having what bank account கண்ணா? And our customer has come to us and that customer has given what கண்ணா? SBI check. என்ன check? Hey, is it mandatory that our customer should have what HDFC or they can have whatever bank they wanted to have? They can have, they can also have HDFC, or if they want to have any other account, they can open any other bank account. Say yes or no? Yes or no? Okay, va, இப்போ ரெடி கடா. நீ வா கண்ணா ஒரு நிமிஷம். புக்கோ நோட்டோ பென்னோ எடுத்துனு உன் பேர் என்ன? கேட்கல, கிட்ட வா. அஸ்யூம் கண்ணா, சீக்கிரம் வாக்கடா, உன் பேர் என்ன? கவிதா, கவிரா, okay. Assume we sold goods to Kavita earlier. We sold goods to Kavita earlier. Since we sold goods to her, who should pay money? She should pay money to us, or we will pay money? ஓ, கூட்ஸும் கொடுப்ப, காசு கொடுத்து போயிட்டு வாமா, பார்த்துக்கோ வீட்டில் எல்லாரையும், அப்படி அது வேற பண்ணுவியா? What we have to do, we will sell the goods and who should give the payment கண்ணா? கவிதா. சொல்ல என்னது? Another Kavita should give the payment. Kavita can either give through cash or through what kana net banking or through what check or through what kana check kanalo enada bank da, correct? Now assume Kavita is giving what na check. What she is going to give us kana check kuduka para. Oh friend Kavita inga nikkira kotai uttu nikkira ava. மண்ணு கொஞ்சம் எடுத்துன்னு வாயில போட்டு போயிட்டு. கனா listen, Kavita is going to give கனா நம்மெல்லாம் ஒண்ணு business மாதிரி திங்க் பண்ணோம். நம்மெல்லாம் ஒண்ணு, we should think like a business, we should think like a Kavita is our debtor. சொல்லுங்கனா Kavita is our means she is our customer, she is going to make what kana payment to us. we na யாரு? business. we na யாரு? you should think like a business, you should think like a business. ரெடியா இருக்கீங்களா கனா? what we are? what we are? what we are? who is she? who is she? what she is going to make kana? she is going to make payment through check, correct இல்லையா? so she is giving kana அப்படியே இங்க வேணா உட்கார்ந்துக்கலாம் நீ, ஓகேவா? she is giving what kana check. பாரு, இப்போ பாரு, செக் குடு, அப்படியே புடியாது, அது புடிக்கனா, செக் புடி. இங்க தெரியுதா? செக் தெரியுதா? பாரு, செக் தெரியுதா? அப்படியே புடி, நான் அங்க இருந்து புடிக்கிறேன். புடி குடி கண்ணா, அத பாரு, ஐபிஎல் த மேன் ஆஃப் த மேட்ச் மாதிரி புடி. செக் வாங்கிட்டோமா? வாங்கியாச்சு. கையெல்லாம் தட்ட மாட்டல, நீ அப்படியே இருப்ப. கவிதா புடிச்சு விட்டுருக்கா இங்க பாத்தியா? அவதான் ப்ரொஜெக்டரு ஆடுதன்ட்டு பிடிக்கல கண்ணா, செக் கொடுக்குறா. நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குறா? செக். செக் கொடுக்கும் போது இவ்வளோ பெரிய செக்ல கவிதா எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கா? எஸ்பிஐ. அப்ப வாட் செக் ஒன்லி ஷி வில் கிவ்? எஸ்பிஐ செக் ஒன்லி ஷி வில் கிவ். வாட் செக் ஒன்லி ஷி வில் கிவ்? அதானே கண்ணா, எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட் தானே வச்சிருக்க. அப்போ வாட் செக் ஒன்லி ஷி வில் கிவ்? எஸ்பிஐ செக் ஒன்லி ஷி வில் கிவ். வாட் செக் அலோன் ஷி வில் கிவ்? ஜஸ்ட் மிஸ் கண்ணா, நீ வந்திருக்கணும், அவளை பார்த்துட்டு நான். ஓகேவா? வாட் செக் ஷி வில் கிவ் கண்ணா? எஸ்பிஐ செக். அஸ்யூம் கவிதா இஸ் ஃப்ரம் இன்னும் ஒரு திருவனந்தபுரம். எங்க இருந்து இருக்கா? செக் கொடுக்க she traveled from where கண்ணா? திருவனந்தபுரத்துல இருந்து. where she came? டவுட் இல்ல கண்ணா, இது என்ன ஊருன்ட்டு. என்ன ஊரு கண்ணா இது? So she came from all over from what na Thiruvananthapuram and what kana she is giving check. In Thiruvananthapuram she is maintaining which account? SBI account. What account kana? What bank? SBI. So she has given what? SBI bank la irundhu ஒரு செக் கொடுத்திருக்கா. என்ன கொடுத்திருக்கானா? SBI bank la irundhu ஒரு செக் கொடுத்திருக்கா. ஓகேவா? She should pay us how much kana? 1 lakh rupees. Assume she should pay us how much kana? அப்போ இந்த மாதிரி கொடுப்பாளா? Something she should write and give. You should write or you should not write? She should write. Yes or no? உட்காந்துக்கோக்கடா, உட்காந்துக்கோக்கடா. ஓகே, கையை தட்டு கவிதாக்கு. கவிதா சாஞ்சு உட்காருவ. பாவக்கடா. குட், கிரேட். ஓகே, கவிதா when she is presenting us check, அஸ்ன்றனே நம்ம யாரு சொல்றா? முடி கிடி எல்லாம் விட்டியனா பாருக்கணா. we have received check from home, our customer. we have received check from home கணா, customer. அவ என்ன பேங்க் அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கா? நம்ம பேங்க் அக்கவுண்ட் என்னது? HDFC பேங்க். நம்ம என்ன பேங்க் அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கோம்? when she gives check to us, when she gives what to us kana? check to us, she will write something on the check. சொல்லுங்கனா, she will write something on the check. when did she come from Thiruvananthapuram? August 14. when did she come kana? so in date column what she will write kana? August. சொல்லுங்கனா, what she will write? August 14.
2021 கரெக்டா? தலலாம் ஆட்டாத. எந்த வருஷம்? 2024. என்ன வருஷம்னா 2000. என்னெல்லாம் நம்பின்னு ஏதாவது பதில் சொன்ன தூக்கத்துலன்னா முடிஞ்சது உன் கதை, புரியுதா? எந்த வருஷம்? 2021 4 2024. சொல்லு, பின்னாடி பேசாத, என்ன பாருக்கணா 2024. அவ பாருக்கணா லவ் பண்ணிட்டே இருக்கா. அவ என்னக்கண்ணா திருவனந்தபுரம் அட்ரஸ் கேட்கிறாளா? கவிதா இங்க இருக்கா மேடம், என்ன பாருங்க. சொல்லு, என்ன வருஷங்கண்ணா? 2024. வாட் கண்ணா? 2024. To whom she is paying to us? She is paying. கரெக்டா இல்லையா கண்ணா? கரெக்டா இல்லையா? அஸ்யூம் கண்ணா நம்மளோட கம்பெனி நேம் என்ன கண்ணா? நம்மளோட கம்பெனி நேம் இஸ் அஸ்யூம் Triple-S Limited. What Limited கண்ணா? Triple-S Limited. And she is drafting a check on the name of what? Our business. கரெக்டா? And she is writing how much? 1 lakh rupees. How much? எவ்வளோ கண்ணா? கவிதா 1 lakh. எவ்வளோ? 1 lakh she is giving. And in rupees also well, right? கரெக்டா? rupeesலி 1 lakh எழுதிட்டா கண்ணா? இங்கே 1 lakh எழுதிட்டா? என்ன பண்ணணும்? வேர்ட்ஸா? வேர்ட்ஸ்னா என்னது? வேர்ட்ஸ்னா வேர்ட்ஸ். சொல்லு. ONE ஸ்பெல்லிங் தெரியுமா நம்ம எல்லாருக்கும்? ஹெல்ப் பண்ணு, எனக்கு தெரியாது. சொல்லு, ஹெல்ப் பண்ணு. வாட் இஸ் தட்? ONELAKH. ஓ 1 lakhs. ஐயோ சொல்லு. 1 lakh rupees only. 1 lakh what கண்ணா? 1 lakh rupees only அப்படின்ட்டு who will sign கண்ணா? Who will sign? We will sign. She should sign. இங்க வா கவிதா, சைன் பண்ணிட்டு போ. இங்க வா வா கவிதா, வா எந்திரி. கையை தட்டி அனுப்பி விட்டுருணும் கண்ணா அவளை. கவிதா மேடம் வாங்க, இங்க வா. உனக்கு என்ன எப்படி எழுது? இதோ இங்க தான் நீ சைன் போடணும். இங்க தெரியுதா பாரு? இங்க இந்த பாரு, இங்க இந்த பொடி இங்க எழுது. இங்க சைன் பண்ண. நீங்க எழுது. அங்க பண்ணிட்டா அவ. குடு குடு குடு. தேங்க்யூ கடா. ஸோ கவிதா என்ன பண்ணிட்டா? சைன் பண்ணிட்டா. கவிதா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சைன் பண்ணிட்டா. ஆனா இப்போ அது எழுத மாட்டேங்குது, புரியுதா? என்ன கவிதா சோ பவர்ஃபுல்லோ? சொல்லு. கவிதா ஏதோ பண்ணிட்டா, எழுத மாட்டேங்குது வராது. கவிதா என்ன பண்ண? கவிதா என்ன பண்ணீங்க? கிவ் மீ a minute கண்ணா. பாவம் கவிதாவோட செக் பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு போல. கவிதா பவர்ஃபுல் போல நீ. So listen to me kana. So Kavita has signed it. Correcta? Who has signed it kana? Kavita has. Kavita என்ன பண்ணிட்டா? சைன் பண்ணிட்டா. கவிதா என்ன பண்ணிட்டா kana? சைன் பண்ணிட்டா. ஆனா செக் காணாம போச்சு. எங்க செக்? செக் வந்துச்சு. கவிதாவோட சைன் தெரியுதா பாரு? கவிதா செக் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இப்போ யார் கிட்ட இருக்கும் செக்? சைன் போட்டு அவளே எடுத்துன்னு போயிடுவாளா? Or we will have the check? We will have the check. You know one thing, whenever we receive the check, we have to deposit immediately or we will have some time. How many time? 2 hours இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? சிச்சி எவ்வளவு ஹவர்ஸ் இருக்கும்? 24 hours. சொல்ல how many hours கனா? 24. Not 24 hours, more than 24 hours. சொல்ல more than 24. More than 24. ஜெனரலா ஒரு செக் ரிசீவ் பண்ணோனே once it is dated. Tell me கனா, once it is within 3 months we can deposit the check into HDFC bank. Our bank, hey, நம்ம bank account தானே ஏறணும். அப்போ we have to put it in whose bank? Our bank only. Whose bank na? So this check she has written on what date na? 14th August. What August kana? 14th August. And we are taking this check to HDFC bank. சொல்லுங்க na? And we are taking this check to சொல்லிடு. We have taken the check to HDFC bank. எடுத்துன்னு போவோமா இல்லையா? Yes or no? And we went to HDFC bank. And we went to what kana? HDFC bank. So இதுதான் இவ்வளோ பெரிய செக் இருக்குன்னா நோட்டு கொடுக்கணா வேணா உனக்கு புது நோட்டு ஏதோ வாங்கி தரேன். என்ன நான் ஏதோ திருடுற மாதிரி. ஸோ இதுதான் யாரு கொடுத்த செக்கு? கவிதா கொடுத்த செக்கு. கரெக்டா இல்லையா கடா? No, what we will do with this check na? Every Ayudha Puja will do puja or we have to put it in bank? And assume now we are going to bank na. Now we are going to but before you go to the bank, this check first we have to give it to our accountant. To whom kana? To we have to give this check to our accountant. Why we have to give this account to our accountant kana? Why we have to give this check to our accountant? Why? எதுக்கு அந்த செக் நம்ம அக்கவுண்டன்ட் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்? சொல்லு.
சும்மா சாரா? ஏன் கஷ்டமான கேள்வியா கண்ணா? ஒரு 5 மணிக்கு மேலே சொல்றியா? சொல்லுங்கண்ணா. வை? Because first we have to record in our books of account that Kavita has given check and we should pass the journal entry. Who should pass the journal entry? We should pass the journal entry. Correct? What entry we will pass? General உனக்கு தெரிஞ்சா சொல்லு, இல்லாட்டி பரவாயில்ல. What entry we will pass when check is received from Kavita kana? தெரிஞ்சா சொல்லு, தெரியாட்டியும் சொல்லு, ஏதாவது ஒன்று சொல்லு. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் சொல்லு. To whose account? Kavita account. சொல்லு, to whose account? So what is the journal entry? Bank account debit to Kavita account. Tell me kana, bank account debit to. Now in our books bank balance would have increased. In our books what balance would have increased kana? And what our accountant did abdina, once he has recorded what in our cash book after increasing the bank balance, our finance team, what these fellows would have done, they would have gone to what na, taking the check. After recording the check or before recording the check, they will go to the bank. Appo as per our books of account, bank balance would have increased or it would have decreased or do nothing, it would have increased. It would have what kana? Now after what happens? This is our HDFC bank. This is our HDFC bank, and after going to HDFC bank, what we have to do straightly check. அப்படியே மூஞ்சில அடிச்சிட்டு போய்டுவோமா? அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோமா? அப்படியெல்லாம் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு அவன் அக்செப்ட் பண்ணுவானா? பண்ண மாட்டானா? அப்போது அதுக்கன்ட்டு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அதுக்கன்ட்டு என்ன இருக்குது? ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. வாட் இஸ் அ ப்ரொசீஜர்னா, ஃபார் தட் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் டு ஹேவ் வாட்னா செக் அந்த டெபாசிட் சலான் ஃபில் பண்ணி அலாங் வித் த சலான் திஸ் செக் ஷுட் பி அட்டாச், தென் இட் ஷுட் பி கிவன் டு பேங்கர். தென் இட் ஷுட் பி கிவன் டு அஸ்யூம் ஷீ இஸ் த பேங்கர். ஷீ இஸ் த பேங்கர். பேங்கர் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் தே வில் டூ இனிஷியல் வெரிஃபிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் த பேங்கர் வில் டூ வாட் வெரிஃபிகேஷன்? After verifying initially, what banker will do kana? He will stamp it. He will what? After banker stamps it, one small piece of that it will be given back to us. That small slip is called as pay in slip. What slip kana? Once we get the small pay in slip, that will be our evidence that that check has been deposited into bank. Correct? The moment that is stamped, my first question to you all, the moment it is stamped, bank balance will immediately increase or it will take some time? Huh? It will take. Appo which balance has already increased kana? Cash book balance would have already increased. Correct? But still which balance has not increased? Passbook balance has not increased. Why it has not increased? Because just now we have deposited. They will have one clearing process. They will have one what kana? After that process verification, once everything is done, only what balance also increases kana? Passbook balance also increases. Till that time, whether passbook balance will increase or it will not increase, till that time it is what kana? Process is completed. Bank balance, that is passbook balance, will increase or it will not increase? Sollu dhairiyama sollu, it will not. Abhina, once these people complete entire process, once they confirm, only what balance will increase? Passbook balance will increase. What balance will increase? Until then, which balance will not increase? Passbook balance will never increase once these people complete that process. Correct? But we would have done what kana? We would have increased what balance? Cash book balance. We would have increased what balance? If our owner is coming and checking cash book balance, if our owner is coming and checking what balance? Cash book balance will show how much kana? 1 lakh rupees will show what kana? Why 1 lakh? Because we have already increased what balance kana? Cash book balance. We would have already increased what balance kana? Other owner, if he goes and check in the bank account, whether 1 lakh would have increased or it would have not increased? It would have increased, it would have not increased. Now tell me, owner will question you or he will not question you? Owner will question you or he will not question you? அவளை பார்த்தீங்களா கண்ணா? பார்த்துட்டீங்களா அந்த பொண்ணா? இப்போ என்ன பாரு சொல்லு. Owner will question you or he will not question you? Whether he will question? What question will ask? Hey, ஏன்டா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அதானே கேட்பான். Say yes or no. Hey, எதுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு first they will ask. If you are able to tell the answer, then he will go and he will do his regular work. Correct? If you are not able to give the answer to him as why is the difference, as why is the
difference. What will the owner think? What will the owner think? What will owner think, Anna? If you are not able to justify the difference, what you will think about us? Fraud. Innada sollu correct da sollu fraud. Innada kaas adistu poita pola அப்படினு first that is the thinking every human will get. Correct இல்லையா? Yes or no? But இதுவே if you are able to justify the reasons for differences, for what kana reasons of for the difference, then he will do okay da, no problem, then he will go. Correct இல்லையா? அப்ப you tell me whether we should give reasons for the differences or we should not give reasons for the differences. சொல்லு, whether we have to give the reason or we should not give the reason. சத்தமா சொல்லு. எப்படி சார் ரீசன்ஸ் கொடுப்பானா? த்ரூ ஏ ஸ்டேட்மெண்ட். த்ரூ ஏ the statement that is prepared to reconcile the differences between what and what kana cash book balance and passbook balance. That statement is actually called as reconciliation statement. That statement is actually called as what statement kana? Since we are reconciling bank balances of cash book and bank balance as per cash book, that entire reconciliation statement is named as what kana? Bank reconciliation statement. Kaiya 30 go, kaiya 30 first 30 nalla tat nalla tat. Sir, ஒரே ஒரு question தான் sir. Why bank is taking, actually you know kana how many days bank will take to process entire thing and increase our balance? Generally how many hours it will take? 3 months kana? If they take 3 months, no, what you and me will do? Superly we will speak. Correct இல்லையா? தெரிஞ்ச கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசுவ நீ போய் மேனேஜர் கிட்ட. கரெக்டா கனா? என்ன பேங்கர்? கரெக்டா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? அதனால தான் பேங்கர்ஸ் ஜென்ரலி they will take and clear the checks within 2 working days. Within how many working days? If you deposit today, tomorrow evening it will be credited. Tomorrow evening it will be credited. Sir, why sir this much time they are taking? Correcta? Idhe cash anda immediately they are crediting. Correcta? But check alone, why sir? That to Kavita's check. That to whose check na? That to Kavita's check. Why they are taking 2 days time? Yes or no? Why 48 hours? Tell me kana why? Why they are taking 48 hours? Tell me kana why they are taking 48 hours to clear the check? That is my question. That is my question. Papa, anyone should answer here. Why bank is taking so much time? So that if what is deposited today, they are clearing tomorrow itself. Tomorrow evening that they are crediting our account. Correct? Why is that so? Kavitan பேர் இருந்தாலே அப்படி தான் சார் பண்ணுவாங்களா? Why kana? Why such a delay is there? Anyone can give the answer. Even சொல்லுங்கண்ணா. What's your name? அந்த அக்கௌண்ட்ல பேலன்ஸ் கவிதா கிட்ட பேலன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண டைம் ஆகும் சார். கையை தட்டிடு எல்லாம் தட்டு எல்லாம் தட்டு. வேற வை கவிதா அக்கௌண்ட்ல காசு இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண பேங்க் வில் டேக் சம் டைம். ஓகே சொல்லுங்கண்ணா. ஓகே சூப்பர் கண்ணா. கையை தட்டிடு. ஃபர்ஸ்ட் யாரா இருந்தாலும் செக் கொடுக்கலாம். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் அவளது தான் அக்கௌண்ட்டா, அவள் தான் என்னது அவள் தான் அக்கௌண்ட்டா, அவளோட அக்கௌண்ட் நிஜமாலே திருவனந்தபுரம்ல இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணோம். கரெக்டா இல்லையா? ஜஸ்ட் லைக் தட் we cannot believe it. Just like that we cannot believe. Say yes or no அப்படின்னா some verification process is taking place. Some what is taking place? Verification process is taking place. Shall I tell you the clearing system in India kana? How many of you are interested to know that kind of clearing system in India? Just raise your hands. Amma sir, check clearing எப்படி ஆகுதுன்ட்டு full detail எங்களுக்கு ஒரே ஒரு தடவை சொல்லுங்க சார். எல்லாம் கை தூக்கு. செக் கிளியரிங் சிஸ்டம் இந்தியாவில் ரீசெண்டாக எப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு யாருக்கு செக் கிளியரிங் சிஸ்டம் சொல்லுங்கண்ணா. செக் கிளியரிங் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் கிவ் யூ an outline. First I will give you the outline. Then ஒரு பாயிண்டாக நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். Listen to me now. Who is giving check to us? Which bank check she is giving? What bank account we are having? Kada ellaru uyiroda irkiya paru. Which bank account we are having?
So once Kavita gives the check to us, we will pass the journal entry in our books of accounts and our cash book balance is increasing. And after few days, immediately or few days later, we are taking the check and giving it to our HDFC bank account. We are giving it to our HDFC bank account. Correct? Yeah. Once we give it to HDFC bank account, first in the HDFC bank account will send to a system called as clearing system. What system kana? They will send it to a system called as what na? Clearing system அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. So the clearing houses-க்கு once they send, that clearing house, you think HDFC straightly they will call SBI bank manager, ஏ மச்சி என்கிட்ட ஒரு செக் வந்திருக்கு பேலன்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லு அப்படின்னு நான் பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேங்க் they should not have communication, they should not have what kana அப்படின்னா அந்த யாருக்கு SBI பேங்க்குக்கும் நம்ம HDFC banku, there must be one intermediary. There must be what kind of one intermediary. That intermediary only will call it as what na? Clearing houses. There we will call it as what house kana? Clearing house. Once we will send. See, in the mari or check vandirukante, we will send a photo of a what kana? We will go physically. We will take the check, or we will take a photo of the check and we'll transfer it through online kana? We'll take a photo of the check and electronically it will be transferred to whose account? Clearing house's account. What clearing house? Being an intermediary. Being what kana? Solugana, being an intermediary. What these people will do na? This photo, whatever has been received from what na? HDFC, that intermediary will send it to what na? SBI bank account. Will be sending them to who kana? They will send it to SBI account. After it is sent to SBI account, now SBI people who are in the process of clearing, they will verify, Amanda, Kavita and or Ponnu, they are having what? One account in our branch. And she is also having what? Amount in her account. What also? Amount in our account. And signatures also fine. No fraud involved. Okay, update. What SBI bank will do na? SBI bank will reduce whose account first? Whose account it will reduce kana? SBI bank will reduce whose balance kana? Kavita's balance. Whose balance? After debiting whose account kana? Kavita's account, that SBI will give again information to the clearing house saying that everything is fine. I have debited which account kana? Kavita's account. Now whose account can be credited? Whose account can be credited? Triple S Limited account can be credited. SBI bank will tell it to clearing house. Clearing house will inform us. Clearing house will inform us. After that only what will happen? Our balance will increase. After that only our balance will. Now tell me, process is involved. Process is not at all involved. Process is involved. Not at all involved. Another involved. Processes involved. You tell me whether it will take some time or it will not take some time. It will take some time. It will take some time. Correctly, Appo, you tell me whether check getting cleared after 24 to 48 hours justified or not justified. Highly justified. Tell me, highly. First is we are receiving the check. Second, we are depositing the check with our bank. Our banker will send it to clearing house. Our clearing house will send to the Kavita's bank. Kavita's bank will reduce the Kavita's balance. After that, the Kavita's banker will tell to clearing house. Clearing house will tell to our bank. Then only our bank will increase the bank balance. Kaya 30 purunjuchana. Kaya 30. Clapping la enakilla unakku dhaan kaiya thadikkalum puriyudha illaya. So detail la na solra parukana. Point number 1 solunga. Point number 1, if you see a check na, check la innalla irukku enadha check la what are all the things we have. Are you able to see few numbers in the check na? Keela or numbers theriyudha? 4 different numbers theriyudha kana? Actually this is transaction ID. This is what ID kana? This is customer ID. This is what ID kana? Customer ID. This is what ID? And this is MICR. This is what CR kana? MICR. And this is what is the check number. This is what is whose number kana? Check number. Appa 4 theriyum unakku. Or check la 4 different numbers are there. Or check la 4 different numbers are there. Or check la enna irukku kana? 4 different number are there. What are the 4 different numbers kana? லவ் பண்ணும்போது பின்னாடி எல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்களா கண்ணா? யார் நம்மளை பார்க்கறா அப்படிலாம் அப்படியே பாருங்கண்ணா. How many different numbers are there? 4 different numbers. சொல்லு. How many different numbers are there? 4. வாயை திறக்கண்ணா. How many different numbers? 4 different numbers. Number 1 is what? Check number. Second என்ன இருக்காங்கன்னா MICR. Tell me what is that? And customer ID and transaction ID. Customer ID and what கண்ணா?
MICR is what is very very important. நான் 9 digit number சொல்லுங்கண்ணா. என்ன digit number? MICR நம்பர் தான் என்னது 9 digit number, very very important for a transaction. ஒரு செக்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யாரு? MICR. Who is very important? What is that MICR? I will tell you now. ஓகேவா? பட் அந்த நம்பர்ஸ்லாம் யாரெல்லாம் சொல்லு? செக் நம்பர், அதுக்கப்புறம் MICR, அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் ஐடி, அதுக்கப்புறம் இது இல்லாமல் மேலே ஒன்று இருக்குது. என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கவிதாவோட பேங்க் அட்ரஸ் இருக்குது. என்ன இருக்குன்னா கவிதாவோட பேங்க் அட்ரஸ் இருந்தாலும் கண்ணா சம் கோட் இஸ் விசிபிள். வாட் இஸ் விசிபிள் கண்ணா? ஒன் கோட் இஸ் விசிபிள். தட் கோட் வில் கால் இட் அஸ் IFSC. வாட் வில் கால் இட் அஸ் கண்ணா? அப்போ வாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த செக்ல எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா MICR ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னா IFSC. வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? IFSC. நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க? IFSC கோட் அப்படின்றான். C stands for what only? Code only. It is IFS code. It is actually what kana? Not IFSC code. இன்ன கிடையாது. IFS என்னது? IFS code. It is not what na IFSC. அதுக்கப்புறம் கோட் சொல்றோம் because C stands for what? Code only. What is that IFS code, sir? What is that IFS code? அப்படினா IFS code is nothing but திருவனந்தபுரத்துல அந்த பிரான்ச் கண்ட ஒரு கோட் இருக்கும் பாத்தியா? Yes or no? இப்போ how we are having சென்னையில பின் கோட் இருக்கிற மாதிரி banks also will have what kana one code. அந்த கோடை ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் என்னது? IFS code. அப்பதான் இந்த clearing house when they are giving direction they can give it to the right branch. They can give it to the because SBI they have only Thiruvananthapuram branch. Thousands of branches they are having. Thousands of branches they are having. Correct? Appo to give direction to the right branch. Solugana to give directions to the what plays very very important role kana? IFS code plays very very important role. Appanna IFS code vechi da endha branch ante they will identify. Clear agana? Endha code vechi vaaya thordu sollu. Endha code vechi IFS code வச்சு தான் எந்த பிரான்ச்சுக்கு நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும்னு கிளியரிங் ஹவுஸ் will decide. Therefore IFS code is important or not at all important? Highly important. Tell me what is important? IFS code is very very important. What is very important? IFS code is. Then came what kana? MICR. Who is the next important one kana? MICR. அவன் வரும்போது நான் சொல்றேன் அந்த பாயிண்ட். I will show you one video in some time kana. After that I will tell you. After that I will tell you what do you mean by MICR. புரியுதா? இந்த செக் எல்லாம் நம்ம யாருக்கு கொடுப்போம்னா we are giving to our HDFC bank account. HDFC bank account once they get check from us kana back end la what they will do. என்னது? back end la what they will do na இந்த செக் இருக்கு இல்லையா? இந்த செக்கை they will scan it. They will what kana? Then only they can send it to whom kana? To clearing house. Therefore check will be சொல்லுங்கனா check will be scanned. சொல்லுங்கனா check will be scan பண்ணி என்ன பண்ணுவான்? இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுவானா? எங்க போடுவான்? எங்ககனா போடுவான்? He will send it to clearing house. அப்போ clearing house க்கு அனுப்ப they will take what kana? One scan. Okay, ஒரு இமேஜ் எடுத்துட்டு front and back side of the check. சொல்லுங்கனா front and back side of the check ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will scan and that will be sent to whom kana? Clearing house. At the time of scanning itself what happens na scan பண்ணும்போது என்னது? scan பண்ணும்போது அந்த MICR கோட் இருக்குல அந்த கோட்ல என்ன ஆயிடும்னா அந்த செக்கோட டேட்டா will be taken. For example உனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா you know Google Lens kana? You know Google Lens photo when you Google Lens போட்டனே it will capture the text. It will capture the அதே மாதிரி தான் நீ செக் கொடுத்தோன்னே செக்ல இருக்கிற அந்த டேட்டாவெல்லாம் என்ன பண்ணிடும்? கேப்சர் பண்ணிடும். வாட் இட் வில் டூ கனா? கேப்சர் பண்ணிட்டு செக்கோட போட்டோவோட அந்த டேட்டா ஆல்சோ இட் வில் பி ஸ்டோர்டு. சொல்லுங்கண்ணா டேட்டா ஆல்சோ இட் வில் பி when this what kana? When HDFC sends information to the clearing house. சொல்லுங்கண்ணா when HDFC sends information to the clearing house photo alone will not be sent. சொல்லுங்கண்ணா photo alone will not be sent. Along with that this will automatically generate some data. Correct? இந்த கூகுள் லென்ஸ் மாதிரி இது என்ன பண்ணிடும்? டேட்டா ஜெனரேட் பண்ணிடும். யார் கஸ்டமர், வாட் இஸ் த என்னக்கனா செக் நம்பர், வாட் இஸ் த கஸ்டமர் ஐடி, வாட் இஸ் IFSC கோடு எல்லாம் அந்த IFS கோடு எல்லாமே என்ன பண்ணிடும்? கேப்சர் பண்ணிட்டு அதுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ண ஒரு நம்பர் வேணும். கரெக்டா? see whenever we are making application in college or something na what is important? Application number is important. What is important kana? What is important kana? Application number is important. Why application number is important? Because on the number vechi what we can do? We can track entire data. We can track what kana? Application number எப்படி ஒரு டேட்டாவை எடுக்க யூஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் who is helping us kana? MICR will help. What will help kana?
அந்த MICR நம்பர் போட்டால் அந்த செக்கோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியும் வந்துடும். அதனால தான் MICR பிளேஸ் an important role. அப்போ MICR captures data regarding whatனா entire check. Regarding whatனா IFS code. சொல்லுங்க, why IFS code is important? Because we have to direct the right branch. சொல்லுங்க, we have to direct the எல்லாம் என்ன பாருங்கனா we have to direct to the right branch. அப்ப right branch ட்ராக் பண்றதுக்கு what is helpful னா IFS code is important. What is important? இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் கேப்சர் பண்ணி நான் என்னைக்காவது ஃபியூச்சர்ல அந்த டேட்டா ஃபுல்லா கிடைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு நம்பர் இஸ் ரிக்வயர்ட். வாட் நம்பர் இஸ் ரிக்வயர்ட்னா சொல்லுங்கனா வாட் நம்பர் இஸ் ரிக்வயர்ட்னா MICR இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னா MI. அப்போ ஃபியூச்சர்ல எனக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கனா ஃபியூச்சர்ல எனக்கு ஏதாவது டேட்டா வேணும் இந்த செக்கை பொறுத்தனா எந்த நம்பர் போடணும்? IFS நம்பர் போடணுமா MICR நம்பர் போடணுமா? MICR நம்பர் போட்டால் செக் நம்பர் போட்டால் செக் டீட்டெயில்ஸ் தான் வரும். MICR போட்டால் எந்த டேட்டில் டெபாசிட் பண்ணால் எனக்கு கிளியர் ஹவுசிங் வந்திருக்கு. நீ ஒரு கொரியர் போட்டால் எப்படி ஒரு டீட்டெயில் டேட் ஆஃப் டிஸ்பேச் தட் திஸ் எவ்ரி திங் வில் கம் வென் யூ புட் வாட் டேட் வாட் நம்பருக்குன்னா MICR. என்ன செய்யா இருக்குன்னா MICR. என்ன செய்யா இருக்குன்னா தட்டு 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 என்ன செய்யா இருக்குன்னா MICR. என்ன செய்யா இருக்குன்னா MICR. எல்லாம் புரியுது இல்லையா? ஸோ IFSC is to direct the right branch. MICR is to track the entire details of the transaction. அப்போ நீ சொல்லுக்கனா any one is important, both are important. என்னதுக்குன்னா both are very very important. ஜோரா கையை தட்டிக்கோ. புரிஞ்சுச்சுன்னா கையை தட்டிக்கோ. புரியுதா இல்லையா கடா? ஸோ ஒன் பை ஒன் ஐ வில் டீச் யூ. பிஃபோர் தட் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஒன் வீடியோ கடா. ஒரு 2 times ஐ வில் பிளே. ஜஸ்ட் சி தட். ஓகேவா? விசிபிளா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் அது ஆக்சுவலாக ஷார்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஷார்ட்ஸ். அதனால ஐ எம் கோயிங் டு பிளே 2-3 times. கொஞ்சம் கண்ணை திறந்து கரெக்டாக பாரு. இதெல்லாம் நீ பார்க்க மாட்டேன். அதனால தான் சொல்கிறேன். எல்லாம் உயிரோடு இருக்கியா? உயிரோடு இருக்கலாம். டக்குன்னு கை தூக்கு. உயிர் இருக்கு சார். உயிர் இல்லாதவனும் கை தூக்கு எனக்காக. உயிர் இல்லாதவனும் கை தூக்கு. கவனிக்கடா. லிசன் டு மீ. ஏன்னா நான் இந்த வீடியோ காட்டுறேன், ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கோ. அது புரிஞ்சிச்சுன்னா உனக்கு என்ன புரியும்? கிளியரிங் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக புரியும். ரெடியாக இருக்கீங்களா கண்ணா? லிசன் டு மீ. பார் பார் பார். ஆர் ஏபிள் டு சி? இன்னும் ஆகுது. என்ன ஆகுது? அது கிளியரிங். சரி நீ பார், ஃபுல்லாக பார். நான் சொல்கிறேன். பார்த்துறியா? அது அங்கே ஒரு மிஷன் தெரியுதாக்கண்ணா உங்களுக்கு? பார் பார், ஃபுல்லாக பாரு. சி, இதெல்லாம் என்னது? செக். இதெல்லாம் என்னதுக்குன்னா செக். நான் சொன்னல செக்கை ஃபோட்டோ எடுக்கணும், டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுக்கணும், MICR டேட்டாலாம் அது இந்த மிஷன்லேருந்து எடுத்துருவானுங்க. அந்த உள்ள ஒரு ஹை ரெசல்யூஷன் கேமரா இருக்கும். என்ன இருக்குங்கன்னா ஹை ரெசல்யூஷன் ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். செக்கோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு சொல்லல. இது இந்த மிஷன் உள்ள என்ன இருக்குங்கன்னா ஹை ரெசல்யூஷன் என்ன இருக்கும்? ஃபோட்டோ கேப்சரிங் என்ன இருக்கும்? டிவைஸ் இருக்கும். அது என்ன பண்ணிடும்? எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடும்? டக் டக்குன்னு ஃபோட்டோ எடுத்துடும். எடுத்த உடனே இங்கே இந்த சிஸ்டமில் ஒன்று தெரியுதா பாரு? டக் 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 டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று வருதா? தெரியுதா உன் கண்ணுக்கு? அதுதான் என்ன இருக்குன்னா அந்த MICR டேட்டா ஒன்று சொன்னல, அது கூகுள் லென்ஸில் கேப்சர் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணிவிடும்? கேப்சர் பண்ணுறோம். என்ன IFSC கோடு, என்ன MICR, என்ன செக் நம்பர், வாட் இஸ் த கஸ்டமர் ஐடி அண்ட் வாட் இஸ் த டிரான்சாக்ஷன் ஐடி, வாட் இஸ் த டேட் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன பண்ணிவிடும்? கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு டேட்டா, ஒரு எக்ஸல் மாதிரி ரெடி ஆகிடும். எந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடும்னா இந்த எக்ஸல் மாதிரி ரெடி ஆகிடும். புரியுதா இல்லையாக்கடா? அப்போது இங்கே எனக்கு இந்த செக்கோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும்னா நான் எதை போட்டால் போதும்னா MICR போட்டால் போதும். எதை போட்டா போதும்? இப்ப நீ ஏதோ கொரியர் அனுப்புறனாக்கனா நம்ம எதர் ரெஃபரன்ஸ் நம்பரோ ஆர் AWN நம்பரோ ஏதோ ஒன்று இருக்குமே, அதை போட்டா ஒன்று ஃபுல் டீடைல்ஸ் வர மாதிரி நம்ம பேங்க்ஸ்ல ஏதாவது தெரியணும்னா எதை போட்டா போதும்? MICR நீ போட்டனா சொல்லுங்கண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாலாம் கேப்சர் ஆகிடும். புரியுதா? உன் கண்ணுக்கு தெரியுதா? அது மாதிரிலாம் புரியுதா இல்லையாக்கடா? இந்த சிஸ்டம் பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க? கிளியரிங் மிஷன். செக் கிளியரிங் மிஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேங்கிங் லாங்குவேஜ்ல this will be called as CTS மிஷன். சொல்லுங்க, என்ன மிஷன் சொல்லுவாங்க? CTS மிஷன். புரியுதா? நீ செக் கொடுத்ததெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நீ போனவங்களே கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கன்ட்டு ஒரு பேட்சா they will collect. சொல்லுங்க, they will collect it. முன்னாடி எல்லாம் செக் ட்ராப் பாக்ஸ் இருக்கும், அதில் எல்லாம் போட்டுருவேன். மத்தியானம் ஒரு தடவை எடுப்பான், 2 o'clock ஒரு தடவை எடுப்பான். அட் தி எண்ட் ஆஃப் த பேங்கிங் டைமிங்ஸ் அப்போ ஒரு எடுப்பான். பேட்சா பல்காக எடுக்கிறான். தெரியுதாக்கண்ணா? அது ஒன்னா எடுத்தா டைம் ஆகிடும். பல்காக எடுத்துரும். பேட்சாஸ் they will வாட்கண்ணா பேட்சா they will ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்? இந்த செக்கோட ஃபோட்டோ சொல்லு, இந்த செக்கோட ஃபோட்டோ அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்துடும். அப்போ பாரு, இங்க ஒன்று தெரியுதான்னு பார்க்குறேன். செக்கோட
தெரியுதுங்கண்ணா? டேட்டா தெரியுதா? அதுக்கப்புறம் செக் ஃபோட்டோஸும் வந்துடும். எதோட ஃபோட்டோஸும் வந்துடுங்கண்ணா? செக்கு ஃபோட்டோஸும் வந்துடும். புரியுதுன்னு நினைக்கிறாங்க. இன்னமும் புரியணுங்கண்ணா உனக்கு? செக்கோட ஃபோட்டோஸும் தெரியணும். புரியுதாங்கண்ணா? ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து செக் டெபாசிட் மிஷின். இது என்ன மிஷின்க்குண்ணா? அது ஃபிசிக்கல். இப்போல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் நீ போய் கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி செக் டெபாசிட் மிஷினில் போட்டாலும் அது அப்படியே கேப்சர் ஆகிடும். பாரு, செக் இஸ் பீங் ரெட் அப்படின்னு வருதா, யூ கேன் ப்ரொசீட் ஃபர்தர் அப்படின்னு இருக்கா பாருங்கண்ணா. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கூட நடக்கும். அந்த மாதிரிலாம் கூட இது நடக்கும். புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். புரியுதாக்கண்ணா? ஸோ தட்ஸ் வாட் தே ஆர் டெல்லிங். பாரு, கிளியராக தெரியுதா? பாரு, புரியுதா உனக்கு? அந்த மாதிரி டேட்டா வந்துடும், செக்கோட ஃபோட்டோஸும் வந்துடும். என்னது செக்கோட? அதை எடுத்து வீடியோவில் போட்டானா அவனை தூக்கி உள்ள தள்ளுவாங்க. புரியுதா இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. சொல்லுங்கண்ணா, தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. செக்கெல்லாம் இந்த ஃபோட்டோவாகவும் இந்த டேட்டாவும் ரெண்டுமே அனுப்புவான். யாருக்கு அனுப்புவான்? கிளியரிங் ஹவுஸ்க்கு அனுப்புவான். என்ன அனுப்புவாங்கன்னா? கிளியரிங். அப்போ அந்த கிளியரிங் ஹவுஸ் அது என்ன பண்ணும்? அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா MICR டேட்டா. அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா? அதை இந்த MICR டேட்டா அந்தந்த IFS கோடை பொறுத்த மாதிரி இந்த கிளியரிங் ஹவுஸ் என்ன பண்ணுவோம்? அந்தந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவான். புரியுதா இல்லையா? அந்தந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு. அதை வச்சு தான் கிளியரிங் ஹவுஸே எதுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா டு தர். ஏன்னா அத்தனை செக் இருக்கலாம், எல்லாமே தூக்கி ஒரே பிரான்ச்சுக்கு அனுப்புவானுங்க. இல்லாட்டி அந்தந்த பிரான்ச் கரெக்டாக அனுப்பணுமா? அந்தந்த பிரான்ச்சுக்கு இது கரெக்டாக அனுப்பணும். சே சார் நோக்குனா. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கரெக்டான செக்கு கரெக்டான பிரான்ச்சுக்கு போகிறதா எந்த கோடு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னா IFS கோடு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். விச் கோடு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னா? So இந்த கிளியரிங் ப்ராசஸ் பார்த்தனா ரெடியா இருக்கணும். ரெடி ரெடி ரெடி. கிளியரிங் ப்ராசஸ் பாரு. ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும்னா சொல்லு. கிளியரிங் ப்ராசஸ்ல நம்பர் 1 we are getting what na check and we are depositing the check. சொல்லுங்க, we are depositing what na check. நம்ம என்ன பண்றோம்? டெபாசிட் பண்றோம். In our case what we have received na SBI check we have received. What check we have received na? என்ன செக் ரிசீவ் பண்ண? SBI செக். இது எந்த பேங்க்ல போடுறோம்? HDFC பேங்க்ல போடுறோம். எந்த பேங்க்ல போடுறோம்னா? இது HDFC பேங்க்ல. So check is deposited along with the deposit slip which includes the details of account number, check number and amount. Okay va? Now what is happening? HDFC bank is collecting the check. எல்லா பார் மேல பாரு. எல்லாமே என்னக்கனா இப்போ HDFC bank is collecting the check. சொல்லுங்க, HDFC bank is what na collecting the check. எல்லாரும் என்ன பாருங்கனா லாஸ்ட்ல அங்க பாரு 3 பேர் எல்லாம் பாரு லவ் காதலிக்கறாங்க பாரு. இங்க பாரு அங்க பாருங்க. எல்லாம் பாருங்க. அங்கே பாருங்க, நான் லவ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அந்த 3. என்ன பாருங்கண்ணா பார். ஸோ செக் வில் பி கலெக்டட். வாட் வில் பி கலெக்டட்னா? ஸோ அவர் பேங்க் கவனிக்கணும், நல்லா கவனிக்கணும். எல்லாம் படிக்க முடியாதுண்ணா, நானே சொல்கிறேன்ல பார். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நான் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு BRS எப்படி போடுறாங்க நான் சொல்ல போகிறேன். அது சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் கிளம்ப போகிறேன். உனக்கு புரியுது இல்லையா? நல்லா கவனி. நீ புக்ஸ்லாம் படிக்கிறதுலாம் BRSலாம் இல்லை பார். இப்போ பார் சார், ஏன் நிறைய பேர் வந்து ஆன் த ஜாப் தேர் ஸ்ட்ரகிளிங். யார் கூடயா பேசி பாரு, உன் சீனியரும் உன் வீட்டில் ஒர்க்கெல்லாம் ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்குடா, என்னால் முடியலடா. ஏன் முடியல? ஏன்னா உனக்கு அந்த வேலை பிடிக்கல. ஏன் பிடிக்கல? ஏன்னா வேலை புரியல. வேலை உனக்கு புரிஞ்சா நீ ஏன்டா இப்படி இருக்க போற? கரெக்டா இல்லையா? அப்போ ஒரு விஷயத்தை நீ ஆசையாவே செய்ய மாட்டேற, அதனால தான் உனக்கு பேர்டனா இருக்கு. அதனால தான் உனக்கு என்னவா இருக்கு? பேர்டனா இருக்கு. இதுவே உனக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா நீ தான் ஹீரோ அதில். கரெக்டா? அதனால தான் நான் சொல்றேன், நீ ஃபியூச்சர்ல கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கணும், கொஞ்சம் அறிவு இருக்கணும். உனக்கு என்ன இருக்கணும்? அறிவு இருக்கணும். அதனால தான் பாரு, கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றேன். புரியுதா இல்லையா? எல்லாம் பாருக்கண்ணா. லாஸ்ட்ல எல்லாம் என்ன பாக்குறீங்களா? கேர்ள்ஸ் அந்த பக்கம், கேர்ள்ஸ் அந்த கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க பாரு அந்த பக்கம். அந்த அம்மா பார்க்கவே மாட்டாக்கண்ணா. அவ அந்த கண்ணாடி போட்டிருக்காளே, ஹலோ மேடம் என்ன பாரு, தலைலாம் அப்படி திருப்பாதா, உட்கார். எல்லாம் பாருக்கடா, இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லக்கடா. ஏன்னா ஒருத்தர் கூட டீவியேட் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். எல்லாரும் என்ன பார்க்குறியா? பாருமா மெரூன் சட்டம்மா, நீதாம்மா கண்ணம்மா. எனக்கு தெரிஞ்சதே 10 கலர் தான். அது என்ன கலர்னு தெரியாது எனக்கு. ஓகேவா? லிசன், who is receiving and who is collecting the check na? HDFC bank is collecting the check. So HDFC bank upon receiving your check they will scan it. They will புரிஞ்சுதா உனக்கு எப்படி ஸ்கேன் பண்ணுவாங்கட்டு? புரியுதா இல்லையாக்கண்ணா? they will scan it, check through what kana check truncation system. Earlier checks were taken to what na clearing houses physically. Clearing houses before 2008. before what na 2008 மக்கள் எல்லாமே செக் தராங்கனா அந்த செக் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? they will take to என்னது clearing house க்கு டெய்லி எடுத்துட்டு போவாங்க. இந்த இயர் 2008 what has happened na Reserve Bank of India, what is it na Reserve Bank of India. நீ இப்பெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் UPSC ஓட இது ஆசை இருக்கோ, ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணனும்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க. நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடில இருந்து கேட்பாங்க, தெரியும்ல? அதனால நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. before 2008 what was happening na checks were taken to clearing houses through what na physical checks will be taken. What checks will be taken na?
அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு, நிறைய செக்ஸ் மிஸ் ஆகிடுது, நிறைய செக் ஃப்ராட் அடிச்சுன்னு போயிடுறானுங்க, நிறைய ஃப்ராடு இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது, டைம் கன்சியூமிங்காகவும் இருந்தது, என்னவாகவும் இருந்தது டைம். அதனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, தட் இஸ் ஆர்பிஐ, தட் இஸ் வாட்னா ஆர்பிஐ 2008 they brought one system called as வாட்னா CTS. what is that? CTS என்னது? செக் ட்ரங்கேஷன் சிஸ்டம். சொல்லுங்கண்ணா, செக் அப்படின்னா there must not be physical flow of check hereafter, there should be only electronic flow of the check. There should be only what kana அப்படின்னா இனிமேல் யாருமே வந்து செக் வந்து ஃபிசிக்கலாக எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது, ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த கிளியரிங் ஹவுஸ்க்கு அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். புரியுது இல்லையா? அந்த சிஸ்டம் பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செக் ட்ரங்கேஷன் சிஸ்டம். சொல்ல அந்த சிஸ்டம் பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த இப்போ நீ பார்த்தல நான் சொன்ன அந்த மிஷன் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? சிடிஎஸ் மிஷன். அந்த மிஷன் பேர் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னேன்? சிடிஎஸ் மிஷன் வந்து செக் ட்ரங்கேட்டட் சிஸ்டம். சொல்லுங்க, செக் ட்ரங்கேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா இட் வில் கேப்சர் த ஃபோட்டோ, இட் வில் கேப்சர் த ஃபோட்டோ. பாருங்கண்ணா, செக் ட்ரங்கேஷன் சிஸ்டம் இஸ் a process of what? Clearing the checks electronically. Clearing the checks what na? Electronically. The word truncation means, the word what kana? Truncation means stopping the flow of physical checks. சொல்லுங்க, stopping the flow of சொல்ல. இனிமேல் ஃபுல் லைன் சொல்லுவா, சீனை போட்டு சொல்லணுமா? சீனை போட்டு சொல்லும். ஃபிசிக்கலி ஸ்டாப்பிங் த ஃப்ளோ ஆஃப் செக் அப்படின்னு சொல்லுவியா, ட்ரங்கேட்டட் அப்படின்றியா? சீன் போர்டு என்னது? ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சோடனே சீன் போட கற்றுக்கணும். நீ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சோன்னே என்ன பண்ண, ஒன்றுமே தெரியாதவங்களாம் ரோட்டில் சீன் போட்டுட்ருக்கான். புரியுது இல்லையா? தெரிஞ்ச நீ தான் சீன் போடணும். ட்ரங்கேஷன்னா என்னது? ஸ்டாப்பிங் த ஃபிசிக்கல் ஃப்ளோ ஆஃப் எ செக். ஸ்டாப்பிங் த if someone asks what is that அப்படினா நீ இந்த மாதிரி ஃபுல் லைன் சொல்லுவியா, செக் ட்ரங்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திடுவியா? நல்லா சொல்லு. முடியெல்லாம் நல்லா இருக்கு, மூஞ்சி நல்லா இருக்கு, சொல்லு. என்ன சொல்லுவாங்க? செக் ட்ரங்கேஷன். என்னக்கடா? செக் ட்ரங்கேஷன் மீன்ஸ் வாட்னா ஃபிசிக்கல் ஃப்ளோ ஆஃப் செக்கை நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்டாப் பண்றது தான் we'll call it as செக் ட்ரங்கேஷன் அப்படின்றாங்க. ஓகேவா? எந்த வருஷம் இது பண்ணாங்கன்னா 2008ல they have done, first they have done it in Delhi kana, first they have done it in what kana, அங்க சக்சஸ் ஆயிட்ட பிறகு தான் they have brought it to Chennai. நெக்ஸ்ட் எங்க எடுத்துட்டு வந்தா? ஃபர்ஸ்ட் எங்க பண்ணா? சிடிஎஸ் டெல்லியில். அங்கே சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுக்கணும். அங்கே என்ன ஆயிடுச்சு? சக்ஸஸ். அதுக்கப்புறம் எங்கே அதை யூஸ் பண்ணி இது பண்ணாங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷனில் சென்னை தான் செகண்ட் பெஸ்ட் அப்படின்னு நினச்சி சென்னையில் தான் தேவை இன்ட்ரடியூஸ். அதுக்கப்புறம் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி தே ஹவ் டன் த சிடிஎஸ் சிஸ்டம். புரியுது இல்லையா? ஸோ சிடிஎம் சிஸ்டமில் என்ன இருக்குன்னா, சிடிஎஸ் சிஸ்டமில் ஃபர்ஸ்ட் வாட் தே ஆர் டூயிங்னா செக் இஸ் ஸ்கேண்ட். வாட் இஸ் ஸ்கேண்டுக்குன்னா ரெடியா இருக்கடா? வாட் இஸ் ஸ்கேன்கனா? செக் இஸ் ஸ்கேன் த்ரூ ஹை ரெசல்யூஷன் ஸ்கேனர்ஸ். அது என்னென்னலாம் கேப்சர் பண்ணிடுவோம்னா எம்ஐசிஆர் கோடு, செக் நம்பர், அமௌண்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஆஃப் த செக் மொத்தமா என்ன பண்ணிடும்? ஸ்கேன் பண்ணிடும். மொத்தமா என்ன பண்ணிடும்? And not only scanning, it also captures data. நீ பாத்தியா இல்லையா data capturing பண்ணிச்சா இல்லையா? அது say yes or no. So it will also capture the data. அதுக்கப்புறம் it will take the image and what na data and it will be transported or transmitted. சொல்லுங்க, it will be transmitted to whom? It will be transmitted to the clearing house. To the clearing house it will be transmitted. புரியுதா இல்லையா? physical transformation or electronic transmission? அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்க? சிடிஎஸ். சொல்லுங்க, என்ன சொல்றாங்க? அது சிடிஎஸ். அதுக்கப்புறம் வாட் தே வில் டு கனா, ஒன்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஸ்கேன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வாஸ் கமிங். நோ, அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் உட்கார்ந்தான் பாத்தியா? உட்கார்ந்து தான் ஏதோ பண்ணியிருந்தான். பார்த்தியா இல்லையா அந்த வீடியோல? அந்த உட்கார்ந்தவருக்கு என்ன பண்ணா, he will verify the quality of the check. he will verify the quality. அந்த செக்கோட போட்டோ இருக்கு பாத்தியா, அது என்ன பண்ணுவான்? வெரிஃபை பண்ணுவான் குவாலிட்டி. ஏன்னா அனுப்பிட்ட உடனே போட்டோ நல்லா இல்ல, திருப்பி அனுப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கோ, it will take what na some more time. நெக்ஸ்ட் பேட்ச்க்கு தான் அதை அனுப்ப முடியும். என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் பேட்ச்க்கு தான் அதை அனுப்ப முடியும். that one person who is sitting before the system, what he will check na quality of the image. சொல்லுங்க, quality of the image அவன் என்ன பண்ணுவான்? செக் பண்ணுவான். so what is the next one na? image quality verification. what is it na? image quality verification. and before he transmits that to clearing house, he will also make certain checks kana. multiple level of security will be there. what will be there kana? multiple level of இந்த சிடிஎஸ் சிஸ்டம் எப்ப கனா பண்ணானுங்க? February 2008. எப்ப கனா இன்ட்ரோ듀ce பண்ணானுங்க? கனா வாயை திறந்து சொல்லு, எல்லாரும் சொல்லு. எப்போ இன்ட்ரோ듀ce பண்ணாங்க? where they have done kana NCR. எதுக்குனா நியூ டெல்லியில பண்ணாங்க. எதுல பண்ணாங்கன்னா நியூ டெல்லியில பண்ணாங்க. then it has been expanded to Chennai in which year kana? 2011. எப்போ they have made it in Chennai kana? 2000. அதுக்கப்புறம் சென்னையும் ஹிட் ஆனோடனே 2013ல they have made it pan India. they have made it அப்படின்னா in 2013 only we came to one concept that anywhere in the country no one should take the check physically to the clearing houses. that non-CTS checks, non-CTS checks has been phased out. has been what na?
phased out. அதுக்கப்புறம் அது இல்லவே இல்லைன்னு அர்த்தம். புரியுது இல்லையா? சரி, இந்த மாதிரி பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் சார்னா, ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் தட்னா faster processing, frauds will be reduced and cost efficiency. என்ன எஃபிஷியன்சிக்குனா, ஏன்னா நீ டிராவல் பண்றதுக்குன்னா ஃப்ரீயாவா போப்ப, நீனா அலாவுதீன் ஜீனியா நீ புஸ்குன்னு போயிட்டு வர. Traveling expenses, nari expenses, we have to appoint one person, that person for him we have to pay what na salary should be paid. So idella avoid pannala, cost savings are there. What is there kana? Cost saving. Puriyudha illaya kada? Sollu eppadi innalla irukku sollu, CTS ellarum sollu, option illa sollu. What is the first one? Check scanning. Sollu, what is the first one? Next inade data capture. Next one enna kana? After that what? Image and data transmission. Image and what transmission? அப்புறம் இமேஜ் குவாலிட்டி வெரிஃபிகேஷன். சொல்லுங்கடா என்னது? இமேஜ். இன்னொரு தடவை சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட்? செகண்ட், தேர்ட் இமேஜ் அண்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன். அதுக்கப்புறம் இமேஜ் குவாலிட்டி வெரிஃபிகேஷன். அதுக்கப்புறம் எனி அதர் செக்ஸ் தே ஆர் ஹேவிங் ரெஸ்பெக்டிவ் பேங்க் தே கேன் டூ இட். புரியுது இல்லையா? ஆஃப்டர் தட் இட் வில் கோ டு விச் ஹவுஸ் கனா? கிளியரிங் ஹவுஸ். ஆஃப்டர் தட் இட் வில் கோ டு வாட் ஹவுஸ் கனா? Shall I tell you one thing? As on today in India, there are only 3 clearing houses. Solugana, there are only how many clearing houses? 3 clearing houses. Another? 3 clearing houses. There are only 3 grid. Sollu, அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? 3 grid. எல்லாம் பாரு, இத நான் தான் சொல்றேன்ல, எல்லாம் பாரு. எத்தனை grid தான் இருக்கு நம்ம கிட்ட? 3 grids. ஒன்னு southern regionல, ஒன்னு எந்த regionல? southern regionல, இன்னொன்னு northern regionல, இன்னொன்னு western regionல, ஒன்னு south, இன்னொன்னு north, இன்னொன்னு west. southல எந்த ஊர்ல சார் இருக்கு அப்படினா சென்னையில இருக்கு. எங்க இருக்குன்னா, so whatever that takes place in southern region, எந்த செக் சவுத்ல என்ன நடந்தாலோ எந்த இதுக்கு தான் சிடிஎஸ்க்கு தான் வரணும்னா சென்னையில இருக்கிற கிளியரிங் ஹவுஸ்க்கு தான் வரணும். எங்க தான் வரணும்னா சென்னையில இருக்கிற கிளியரிங் ஹவுஸ். நீ ஆந்திரால பண்ணு, தெலங்கானா ஆர் வாட்கனா, கேரளா, கர்நாடகா, ஈவன் தட் யூனியன் டெரிட்டரி புதுச்சேரி அண்ட் லட்சதீப் எல்லாம் இருக்குல்ல, அங்க வாட் எவர் செக்ஸ் தட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் எல்லா கிளியரிங் ஹவுஸ் எங்க தான் வரணும்? சென்னைக்கு தான் வரணும். எங்க தான் வரணும்னா, ஏன்னா சென்னை தான் இஸ் வாட்னா சதர்ன் ஹெட் கிரிட். யாரு? சென்னை பிரான்ச். புரியுதா இல்லையா? புரியுதா இல்லையாக்கடா? நார்த்ல யாரு? டெல்லி. வெஸ்டர்ன்ல மும்பை. யாருக்குன்னா மும்பை. இந்த 3 பிளேசஸ்க்கு தான் போகணும் மாறி மாறி. சவுத்ல எங்க நடந்தாலும் கிளியரிங் ஹவுஸ் எங்க தான் இருக்கு? சென்னைக்கு தான் வரும். எங்க தான் வரணும்னா சென்னைக்கு தான் வரும். ஞாபகம் வச்சுப்பே அந்த பாயிண்ட்லாம், மறந்துட மாட்டியே. நான் கிளம்பணுன்னே மறந்துடக்கூடாது. புரியுதா? how many grids are there? ஒன்னு southern, இன்னொன்னு northern region, இன்னொன்னு western region. Any clearing should happen in South India through what na? Chennai clearing house. Through what house kana? Chennai clearing house. புரியுதா இல்லையா? இந்த clearing houseல யார் சார் ஆபரேட் பண்ணுவா? யார் சார் ஆபரேட் பண்ணுவா? Have you seen this kana? UPA, Bharat Pay, Phone Pay அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தானே? அததான் யூஸ் பண்றோம் நம்ம எல்லாரும். அதெல்லாம் யார் சார் கண்ட்ரோல் பண்ணா? அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றவங்க தான் யாருக்குனா? NPCA. யாருக்குனா? எல்லாம் பார் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். யாருக்குன்னா? NPCA. what do you mean by NPCA? க்குனா நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் வாட் க்குனா? அவங்க நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் எனி நியூ திங்ஸ் தட் இஸ் கமிங் இன் இந்தியா, இட் ஷுட் பி அண்டர் வாட் க்குனா? NPCA. NPCA யாரு சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவா? RBI will supervise. who will supervise? RBI. who will supervise? யார் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவா? RBI சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவா. யார் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவா? வாய தர. யாரு? RBI. யாருக்கடா? RBI. So whatever new mode of payment or method of payment that is coming in India, it will be regulated by whom kana? NPCA. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க. it will be regulated by அப்படினா it will be operated through what kana? NPCA, and that will be supervised by RBI. சொல்லுங்கனா, that will be supervised by whom kana? RBI. அப்போ சென்னை இன்னைக்கு நீ வந்து இப்ப திருவனந்தபுரம், சென்னை both are in southern region. அப்ப which clearing house it will go? சவுத்துக்கு போமா, நார்த்துக்கு போமா? சவுத். southern gridக்கு போய்டும். சென்னையில அந்த clearing house உட்கார்ந்துப்பான். என்னடா HDFC பேங்க் வந்து யாரோட செக்கோட போட்டோ அனுப்பியிருப்பான்? கவிதாவோட செக்கோட போட்டோ அனுப்பியிருப்பான், டேட்டா அனுப்பியிருப்பான். கரெக்டா? அண்ட் இந்த clearing house என்ன பண்ணோம்னா, ஓகே IFS கோட் திருவனந்தபுரம், then it will send to which branch of SBI க்குனா? திருவனந்தபுரம். என்ன பிரான்ச்? திருவனந்தபுரத்துல இவ எந்த பிரான்ச் வச்சிருக்கா அந்த பிரான்ச்க்கு அனுப்புவோம். புரியுதா இல்லையாடா? after it is sent. சொல்லுங்கனா, after it is sent. first clearing house பண்ண clearing house என்ன பண்ணனும்? என்னங்கனா clearing house என்ன பண்ணனும்னா, first they will receive the images. சொல்லுங்கனா, they will receive the, obviously they will receive what na? Image and data they have to get. Say yes or no? After getting images and data, what they have to do kana? They have to verify and sort it. They have to verify and sort it. sorting ஏன் சார் சார்ட் பண்ணனும்னா, ஏனா எந்த பிரான்ச்க்கு யாரோட செக் அனுப்பணும் தெரியணும். அப்ப சார்ட் பண்ணா மட்டும் தான் புரியும். அரேஞ்ச் பண்ற நம்ம லாங்குவேஜ்ல என்னது? அரேஞ்ச் பண்ணி கரெக்ட்டா அனுப்புறதா சார்ட்டிங். who should do it kana? Clearing house should do it. who should do it kana?
கிளியரிங் ஹவுஸ் என்ன பண்ணிடுவான்னா இந்த மாதிரி வெரிஃபை பண்ணி சார்ட் பண்ணி அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பிரான்ச்க்கு இப்போ யாருக்கு அனுப்புவாங்க, கவிதாவோட எஸ்பிஐ பிரான்ச்க்கு அனுப்புவாங்க. கரெக்டா? தென் நவ் ஹூ வில் ரிசீவ்னா கவிதாவோட பிரான்ச் ரிசீவ் பண்ணோம். நவ் எஸ்பிஐ ரிசீவ்ஸ் எதுக்குன்னா எஸ்பிஐ அந்த பேங்க்கை ரிசீவ் பண்ணோம் நோட்டிஃபிகேஷன் யார் மூலியமா, கிளியரிங் ஹவுஸ் மூலியமா. டே என்னது ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்தது கிளியரிங் ஹவுஸ் வில் சென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஹூம்னா எஸ்பிஐ பேங்க். இட் வில் சென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு SBI. SBI will receive the data and the photo image. Using that photo image, first SBI will sit. First who will sit? SBI will sit and start verifying. What start verifying? Innalla verify pannom. First image verification. Inna verification? Image verification. Aprom data va cross check pannom. Data enna pannom? என்னென்ன கிராஸ் செக் பண்ணோம், எம்ஐசிஆர் கோடு, செக் நம்பர் எல்லாமே கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எஸ்பிஐ என்ன பண்ணோம்னா சிக்னேச்சரை வெரிஃபை பண்ணோம். என்ன வெரிஃபை பண்ணோங்கன்னா சிக்னேச்சர் மேட்ச் ஆகுதா இல்லையா, எய்தர் மேனுவலாகவும் பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டடாகவும் சிக்னேச்சர் வெரிஃபிகேஷன் வில் டேக் பிளேஸ். புரியுதா? ஆஃப்டர் தட் வாட் தே வில் செக் பண்ணா ஃபண்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி. ஆஃப்டர் தட் வாட் வில் பி த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்கண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன செக் பண்றாங்க, இமேஜ் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் டேட்டா வெரிஃபிகேஷன். சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வாட், இமேஜ் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் அதுக்கடுத்து என்ன வெரிஃபிகேஷன்னா சிக்னேச்சர் வெரிஃபிகேஷன். அதுக்கப்புறம் என்னதுன்னா ஃபண்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி. என்னங்கன்னா ஃபண்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கா இல்லையான்னு. நெக்ஸ்ட் என்ன ஃப்ராட் ஏதாவது இருக்கான்ட்டு செக் பண்ணுவோம். எதை செக் பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ராட் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஏன் ஃப்ராட்லாம் பார்ப்பாங்க, ஏன்னா தே வில் செக் ஃபர்ஸ்ட் சீரியல் நம்பர் அனாலிசிஸ், டூப்ளிகேட் செக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க, ஹை வேல்யூ செக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. என்ன வேல்யூ செக்கா பார்ப்பாங்க, ஹை வேல்யூ செக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, ஏன்னா ஹை வேல்யூ செக் தே வில் கெட் கன்ஃபர்மேஷன் கால். தே வில் கெட் வாட் கால்னா யார்கிட்ட, கவிதாவே கால் வச்சுருவாங்க. கவிதா இன்னும் 100 lakhs எழுதியிருக்கா, ஷலை ப்ரொசீடா ஷலை நாட் ப்ரொசீடான்ட்டு. இஃப் இட் இஸ் ஹை வேல்யூ செக் தே வில் கெட் கன்ஃபர்மேஷன். தே வில் கெட் வாட் கனா is it good or bad, highly good, correct alliya. So they will what kana, they will confirm, then only they will proceed. Purida alliya kada. So after that only they will authorize the payment. After that only they will authorize the இதில் ஏதாவது ஒன்று காலின்னு நினச்சிக்கோ, either signature or fraud involved or signature not matching, then what they will do, they will return the check bounce ஆயிடும். என்ன ஆயிடும், check in ஆயிடும், check bounce side. Along with the reasons, SBI will inform to the clearing house will inform to the HDFC bank. புரியுதா? So if there is any what kana differences, if there is what kana any differences, அந்த information சொல்லிடுவாங்க. அந்த information சொல்லிடுவாங்க. இந்த ரீசனால தான் நான் செக் ரிட்டர்ன் பண்றேன். ஆர் எல்லாமே ஓகேவா இருக்குன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, everything is okay சார்னா, then கவிதாவோட அக்கவுண்ட் will be what kana decrease. சொல்லுங்க, கவிதாவோட அக்கவுண்ட் will be what kana கவிதா அக்கௌண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, தட் விச் பேங்க்னா எஸ்பிஐ பேங்க் வில் இன்ஃபார்ம் டு த, சொல்லுங்கண்ணா எஸ்பிஐ பேங்க், சொல்லு எஸ்பிஐ பேங்க் வில் இன்ஃபார்ம் டு த கிளியரிங் ஹவுஸ் தட் கவிதாவோட பேலன்ஸ் ஹேவ் டிக்ரீஸ். நீங்க இப்போ என்ன பண்ணிடுங்க, சத்யா SSS என்னது SS லிமிடெடோட என்னது SSS லிமிடெடோட பேங்க் பேலன்ஸை ஏற்றிடுங்க, இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துடுங்க அப்படின்ட்டு எஸ்பிஐ வில் டெல் டு கிளியரிங் ஹவுஸ் வில் இன்ஃபார்ம் டு HDFC பேங்க். அப்போ தான் நம்ம அக்கௌண்ட் என்ன ஆகும்னா கிரெடிட் ஆகும். அப்போ தான் நம்ம அக்கௌண்ட் என்ன ஆகும்னா கிரெடிட் ஆகும். கையை தட்டி கொண்டாடிடு, கையை தட்டிடு நல்லா கையை தட்டு. புரியுதா இல்லையாக்கடா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வில் ரிசீவ் தி செக், வில் கிவ் இட் டு வாட்னா HDFC வில் சென்ட் டு கிளியரிங் ஹவுஸ், HDFC வில் சென்ட் டு கிளியரிங் ஹவுஸ் வில் சென்ட் டு SBI once back after all verification it will inform to whom kana clearing house. அப்புறம் clearing house will inform the HDFC bank. அப்பதான் நம்ம பேலன்ஸ் ஏறும், அப்பதான் நம்மளோட பேலன்ஸ் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். புரியுதா இல்லையாக்கடா? ஸோ இதுதான் கிளியரிங் சிஸ்டம். இதுதான் என்ன சிஸ்டம்னா கிளியரிங் சிஸ்டம். Now you tell me whether it will take time to process or it will not at all take time to process akada. It will take time to process the check. Solugana, it will take what na time to process the check. Correct இல்லையா? அப்போ validity அந்த check timing it is taking some time. But between the time whether passbook balance and cash book balance will tally or it will not tally, it will tally or it will not tally. Because of timing difference, because of clearing differences, what will not tally kana? Balance as per cash book, balance as per passbook. அது ரெண்டுமே என்ன ஆகாது, tally ஆகாது. அது tally எந்த ரீசன்ஸ்னால இது வந்து tally ஆக மாட்டேது. What are the reasons for disagreements between cash book balance and bank book balance? அந்த differences எல்லாம் தூக்கி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல போடுறதா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்னா bank reconciliation statement. What reconciliation statement kana?
What reconciliation statement? Bank reconciliation statement. What statement kana? Bank reconciliation statement. Solluga. What do you mean by bank reconciliation statement? Or prudent person enna pannakana? Once cash book balance and passbook balance is not matching. Sollu. Once what and not matching? Cash book balance, passbook balance match agati parvala poitu podra nu utruviya. You should find the reasons. Sollu, you should find that reason should be recorded. It should not be recorded. Assume you are the owner, someone is the accountant. Whether you want the reasons or you don't want the reasons, you want the reasons. You want the and the reasons la or particular format la pota and the statement will call it as what statement na? Bank reconciliation statement. Therefore, what do you mean by bank reconciliation statement kana? Bank reconciliation statement is a statement which reconciles, which what kana? Reconciles bank balance as per cash book and balance as per passbook, showing the differences, showing the causes of differences between these two books, between these two books. Puriyudha illaya kada? Ella ready ah irkingla? Listen kana, I am going to teach you two practical questions. I am going to teach you how many practical questions kana? Two practical question. That is the very starting point for what na? BRS. You know kana, the big four and all, they know Deloitte, KPMG தெரியுமா அந்த மாதிரி? அவங்களுக்கு ஒரு பர்టిక్యులர் டீமே இருக்குனா to do only BRS, to do only what na? BRS பண்றதுக்குனே ஒரு டீம். You know how much the team will charge? 40 lakhs, 50 lakhs, 70 lakhs அப்படினா எதுக்கு மட்டும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க? BRSக்கு மட்டும். எதுக்கு மட்டும்? BRSக்கு மட்டுமே அவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவான். புரியுது இல்லையா? அப்போ நீ படிக்கிறது இருக்கு பார்த்தியா, அது எவ்வளோ ஒர்த்துக்குன்னா அது லேக்ஸ் ஒர்த்து. எவ்வளோ ஒர்த்து அது? இப்போ நான் சொல்லித்தரேன் இல்லையா, அதை வச்சு நீ கொஞ்சம் பிரெயினை வளர்த்துக்கோ. அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்தடுத்த சாப்டர் நான் சொல்லும் போது அது எப்படி ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் அது பார்க்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். புரியுதா இல்லையா? ஷல் ஐ ஸ்டார்ட் கண்ணா? லிசன் கண்ணா, கவனி, எல்லாம் கவனி. நம்ம படிக்கும்போது பிஆர்எஸோட ஃபார்மேட்டு பார்த்துருக்கியா கண்ணா? பிஆர்எஸ் ஃபார்மேட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் ஆட் அப்படின்னு சில இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவா, மைனஸ் அண்ட் சில இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவா. படிக்கலாமா கண்ணா? ஒரே இதோட சொல்லு. பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் சொல்லுங்கண்ணா. பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் சொல்லு. ஆட் யாரெல்லாம் ஆட் பண்றீங்கன்னா செக்ஸ் எல்லாம் உயிரோட இருக்கீங்களா கண்ணா? கரெக்டாக கவனி. 20 மினிட்ஸில் நான் முடிச்சுடுவேன். எவ்வளோ நேரத்தில் கண்ணா? 20 மினிட்ஸ். இந்த 20 மினிட்ஸ் தான் உன் பிரெயினுக்கு அந்த லட்சக்கணக்கு யோசிக்கிறோட பிரெயினே. இப்போ இந்த 20 மினிட்ஸ் தான் இந்த மெயினே. புரியுதா இல்லையா கண்ணா? ரெடியாக இருக்கியா எல்லாம்? 20 மினிட்ஸ் இன்வெஸ்ட் யுவர் 20 மினிட்ஸ் so that you can earn money in lakhs, so that you can earn money in. புரியுது இல்லை? நான்லாம் சம்பாதிக்கிறது முக்கியம் இல்லை, நீயும் சம்பாதிச்சு நீயும் உன் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும். புரியுது இல்லையா? சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் உன் ஃப்ரெண்டு கூட என்னைக்கா இருந்தாலும் பேசலாம். கரெக்டாக இல்லையா? உன் ஃப்ரெண்டு கூட என்னைக்கா இருந்தாலும் நீ இது பண்ணலாம். ஆனால் நீ சொல்லுக்கண்ணா, உன்னோட லைஃப்பில் எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் இப்போ ஸ்டில் தேரா நாட் தேரா? இப்போ உன் பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கே, அதுவே இருக்குமான்னு தெரியாது. You will endorse me later. After few years you will see me, no? ஆமா சார், கழட்டி விட்டு போச்சு. அப்போ ஐ எம் நாட் டெல்லிங் யூ பீப்புள் ஆர் லைக் தட். புரியுதா இல்லையா? ஆனால் தட் இஸ் வாட் சார், நீங்கள் சொன்னது உண்மைதான் சார். என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நாங்கள் சேர்ந்து இருப்போம்னு நினச்சோம், முடிஞ்ச உடனே எங்கே இருக்கோன்னே தெரில. எஸ் ஆர்னோ? கரெக்டாக இல்லையா? எஸ் ஆர்னோ? உன்னோட க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க. யாரோ ஒருத்தர் தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க, யாரோ ஒருத்தர் தான் என்ன இருப்பா? பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. ஆனால் திருப்பி நீங்கள் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன வைங்கன்னா கெட் டுகெதரில் மீட் பண்ணுங்க. இட் வில் டேக் சம் மோர் இயர்ஸ். இட் வில் டேக் வாட்னா, இப்போ நீ யாரெல்லாம் ரொம்ப ஜிகிர் தோஸ்தாக இருந்தியோ ஸ்கூலில், இப்போ கேப் வந்துடும் ஆப்வியஸ்லி. அதுதான் ஹியூமன் லைஃப். அதுக்கப்புறம் யூ வில் பிகம் ஒன்ஸ் அகெயின் என்ன ஆகுனா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வரும் ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ். ஆஃப்டர் வாட்னா ஃபியூ இயர்ஸ். புரியுது இல்லையா? அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், யாராக இருந்தாலும் வந்துட்டு போகலாங்கண்ணா, யாராக இருந்தாலும் வந்துட்டு போகலாம். இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் தான் இது ரொம்ப முக்கியம். புரியுதா? உன் ஃப்ரெண்டே உன்னை மோட்டிவேஷ்னலாக, உன் ஃப்ரெண்டே உன்னை இன்ஸ்பைரிங்காக பார்க்கணும். உன் ஃப்ரெண்டே என்னப்பா பார்க்கணும்? இப்போ நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் பேசும்போது ஒரு நாள் நான் அவங்கள இன்ஸ்பைரிங்காக பார்த்தேன். இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரை பார்க்குறாங்க? என்னை பார்க்குறாங்க. புரியுது இல்லையா? எல்லாமே எதனாலனா எனக்கு இருக்கிற அறிவுனால் தான், என்கிட்ட இருக்கிற அறிவுனால் தான். புரியுது இல்லையா? அதனால் உனக்கு அதை சொல்கிறேன், அதை மனசில் வச்சுக்கோ. அதை வச்சுக்கிட்டு நீ சம்பாதி, நீ ஃபியூச்சரில் யாருக்கா சொல்லித்தா. புரியுதா இல்லையாக்கண்ணா? லிசன், இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குறது ஜஸ்ட் 20% ஆஃப் பிஆர்எஸ். இப்போ நான் சொல்லி தரப்போகிறேன் இல்லையா, அது ஜஸ்ட் வாட்னா 20% ஆஃப் மை பிஆர்எஸ் நாலேஜ். லிசன் டு மீ கடா. ஸோ எதெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன்? பேலன்ஸ் as per cash book starting point. இதெல்லாம் ஆட் பண்ற, சும்மா சொல்ல என்னெல்லாம் தெரியுது? checks deposited into bank but not recorded in cash book. அதுக்கப்புறம் checks issued but not presented. இதெல்லாம் பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி நாஸ்டால்ஜிக்கா இல்லை உனக்கு? நீ எல்லாம் செகண்ட் இயரா தேர்ட் இயரா? உனக்கு ஒரு மாதிரி இல்லை? ஆமாம் சார், இது ஏதோ பார்த்த மாதிரியே இருக்குது, ஏதோ ஃபார்மேட்டட் டப்பா அடிச்சிருந்தேன்,
கோவிட் பேட்ச் சார் நான் படிக்கல அந்த மாதிரியும் இருக்கும் சில கேண்டிடேட்ஸ். கரெக்டா இல்லையா? சில கேண்டிடேட்ஸ் நான் படித்தா ஞாபகம் இல்லைன்னு இருக்கும், சிலது நான் படிச்சனாவே தெரியாமல் இருக்கும். புரியுதா? தேர்ட் கேட்டகரியில் ஏன் கேட்டகரி, தேர்ட் கேட்டகரியில் ஏன் கேட்டகரி கவனிக்கணும். என்னது? செக்ஸ் இஷ்யூட் பட் நாட், சொல்லு, செக்ஸ் இஷ்யூட் பட் நாட் presented for payment. லாஸ்ட்ல இருக்கும் ஸ்க்ரீன் தெரியாதுக்கடா, அதனால தான் நான் சொல்றதை ரிப்பீட் பண்ணுன்னு சொல்றேன். புரியுதா? ஏன்னா டைம் இஸ் ரொம்ப ப்ரெஷியஸ்க்கா, வெரி வெரி ப்ரெஷியஸ். லாஸ்ட்ல எல்லாம் எனக்கா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் ஆக்கறேன், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் ஆக்கர். நான் சொன்ன மாதிரி 20 minutes உன்னோட பிரெயின் ஸ்ட்ரைட் ஆக்க இருக்குன்னா, அந்த லாஸ்ட்ல கையில் பேண்ட் வச்சுட்டு இருக்கியே தெய்வ குழந்தையே நீதான், நீயே தான். ஓகேவா? எல்லாம் பாருக்கடா, ஸ்க்ரீன் தெரியாது, நான் சொல்றதை ரிப்பீட் பண்ண சொல்லு. வாட் இஸ் தட்? பார் பார் பார், நீதான் 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 நீதான், சொல்லு சொல்லு. செக்ஸ் இஷ்யூட் பட் நாட் presented for payment will be added. next, interest allowed in the passbook, that is added. அதுக்கப்புறம் some things are added and few more things are deducted. Few more things are in real life, whether you'll get the same thing or differently you'll get new names, new transactions will come up. இந்த ஃபார்மேட் பண்ணிட்டோம், டப்பாஸ்ட்டு போனால் உயிர் வாழ்வியா, உயிர் வாழ முடியாதா? ரோட்டில் அடிச்சுட்டு போயிடுவானுங்க நம்மளை. என்ன பண்ணிடுவான்? ரோட்டில் அடிச்சுட்டு போயிடுவான். சத்தியமாக்கண்ணா, சத்தியமாக நான் சொல்கிறேன். உனக்கு அறிவு இல்லைன்ட்டு ஒரு தடவை உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோ, மெதிப்பான். உன்னை என்ன பண்ணுவான்? மெதிப்பான். சத்தியமாக நடக்கும் அது. அதனால தான் அந்த சான்ஸ் கொடுக்காத, நீயா சான்ஸ் கொடுக்காதன்றான். புரியுதா இல்லையா? இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்லாம் படிச்சுட்டு போனால் உயிரெல்லாம் வாழவே முடியாது. புரியுதா? இது எப்படி சார் படிக்கணும், இது எப்படி சார் படிக்கணும், ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி சார் பண்ணுவோம்? சிலை டீச்சுக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு குட்டி சம் சொல்லித்தரேன். ஃபஸ்ட்டு நான் உனக்கு என்ன சொல்லித்தரேன்? குட்டியாக ஒரு சினாரியோ எடுக்கிறேன், அங்கேருந்து நான் சொல்கிறேன். கண்ணா லிசன் டு மீ. எல்லாருக்கும் தெரியுதா கண்ணா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா பாரு எல்லாருக்கும்? ஸ்க்ரீன் தெரியுதுன்னு சொல்லு எனக்கு. தெரியுதாக்கண்ணா? லிசன். எல்லாம் கவனிக்கணும், கவனி கவனி கவனி. யாருமே எதுவுமே பேசாத. உன் ஃப்ரெண்டு பேசினாலும் கொஞ்சம் வாயை பொத்த சொல்லு. ஏன்னா கவனி, இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட். தெய்வமா எல்லாம் கவனிக்கணும் கவனிக்கணும் கவனிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் என் கூட இரு, கரெக்டாக பாரு. என்ன புக்ஸ்க்கனா? இன்னவர் புக்ஸ். இன்னவர் புக்ஸ் வாட் வி வில் மெயின்டைன்? கேஷ் புக்கா பாஸ்புக்கா? ஓகே, கேஷ் புக்கில் டெபிட் சைடில் என்ன சைடுக்குன்னா ரெசிப்ட் சைடு, இன்கம் சைடு. சொல்லுங்க என்ன சைடு அது? whenever we receive, சொல்லுங்கடா, whenever we receive any amount, whenever we receive any, our bank balance will increase. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா கண்ணா? எல்லாம் நான் கவனிக்கண்ணா. நான் ரிக்வஸ்டாக கூட கேட்குறேன். என் கிளாஸாக இருந்தால் சத்தியமாக கேட்க மாட்டேன் இதை. ஓகேவா? எல்லாம் நான் பார் ஆப்ஷனே கிடையாது. சார் நாங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாங்கள் கேட்க மாட்டோம். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் நீயும் ஒரு லைஃப் தான். புரியுது இல்லையா? இன்றைக்கி நீ விளையாட்டாக இருப்பக்கண்ணா, நீ சீரியஸாகவும் இருக்கிற நாளும் இருக்கும். கரெக்டாக இல்லையா? கவனி. அதனால தான் சொல்கிறேன், கவனி கவனி கவனி. நீ சத்தியமாக யூ வில் என்ஜாய். லிசன். கேஷ் புக் who will maintain? We will maintain or banker will maintain? Who will maintain? Who will maintain? We will maintain. எனக்கு அது ஒரு டிசீஸ் கண்ணா, அது எல்லாரும் பார்க்கணுன்ட்டு என்னோட ஆசை. அது எனக்கு வேற எது இல்லை, அது ஒரு வியாதி. நான் என்ன பண்ணுறது? புரியுது இல்லையா? எல்லாரும் பாரு. ஹெச்டிஎஃப்சி ரெடியாக இருக்கியா? சிரிக்குது. லிசன் டு மீ. கேஷ் புக் who will maintain? We will maintain. In our books of accounts, we will maintain a book called as cash book. We will maintain a book called as cash book. ஓகேவா? கேஷ் புக்கில் டெபிட் சைடில் என்ன சைடுக்குன்னா ரிசிப்ட் சைடு. என்ன சைடுக்குன்னா? அப்படின்னா நீ எப்பப்பெல்லாம் நீ பே பண்றியோ பேங்க்ல, எப்பப்பெல்லாம் நீ, எனக்கு சிரிப்பா வருதுக்கடா. whenever you are making payment, it should be credited. It should be what கண்ணா? அப்ப ரிசிப்ட் எல்லாம் பேமெண்ட்லாம் திருப்பி சொல்லு. ரிசிப்ட்லாம் பேமெண்ட்லாம், ரிசிப்ட் பேமெண்ட், டெபிட் மேடம், கிரெடிட். ரெசிப்ட்னா என்னது? சொல்லு. ரெசிப்ட்னா டெபிட். டெபிட் மீன்ஸ் ரெசிப்ட். கிரெடிட்னா பேமெண்ட். பேமெண்ட்னா ரெடியா இருக்கியா கேம்? சொல்லு. ரெசிப்ட், கிரெடிட், பேமெண்ட், டெபிட், ரெசிப்ட், பேமெண்ட், கிரெடிட், ரெசிப்ட். ரெசிப்ட் என்ன? HDFC ரெசிப்ட் இஸ் டெபிட். இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா? அப்போ whenever we receive check, சொல்லுங்கடா, whenever we receive check, எல்லாம் கவனிக்கணும். whenever we receive check, it is a receipt for us. It is what for us? அப்போ which side we will write கண்ணா? debit side of the cash book. whenever we make payment, சொல்லு. whenever we make, it should be written in the credit side. It should be written in the. Similarly, what has happened அப்படினாக்கனா, we have received check from Radha rupees how much? 50,000. We also received check from Ria for rupees how much? 25. We have recorded in the cash book. We have recorded in the
Similarly, we also made a check payment to Rishabh for how much kana? 20,000. For how much kana? So, rendu receipt total came to 75. Or payment 20,000. 75,000 la 20,000 poidichna. What is the balance? Huh? So that will be the balance, and balance carried on is becoming what na? Brought down. Abdina cash book balance. What balance kana? What balance kana? Cash book balance. Cash book balance is how much kana? 55,000. How much is the cash book balance? Cash book la evlo balance காட்டுது? ரெட் Dress சொல்லு, தண்ணி குடிச்சுட்டே இருக்கா பாரு, வாட்டர் பாட்டில் பாரு, எவ்வளோ கண்ணா? கேஷ் புக் பேலன்ஸ் இஸ் how much கண்ணா? நீ சொல்லு, பார்த்துட்டே இருக்காத, சொல்லு என்னது? கேஷ் புக் இஸ் ஷோயிங் வாட் பேலன்ஸ் கண்ணா? How much is the balance? 55,000. Generally, passbook balance should also be how much? 55,000. Passbook balance என்னதான் இருக்கணும்? ஏன்னா cash bookல bank balance is showing how much? 55. Now passbookலயும் generally it should show what balance? 55 only. What it should show? Generally it காட்டும். But what happens practically? Both won't match. சொல்லுங்கண்ணா, both won't match. Correct? அப்போ we opened what book na? Passbook. We went to bank and we got passbook. If you see passbook, if you see what book na? If you see what book? Passbook na என்னது? Our account in whose book na? Banker's book. Our account in whose book na? In whose book na? கவனி, அப்படின்னா நம்ம பாஸ்புக் எடுத்துட்டோம்னா பாஸ்புக்கில் பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக சொல்லு, கிரெடிட்டில் எவ்வளோ இருக்குது? எவ்வளோ டெபாசிட் ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு? 50,000. ஸோ பேலன்ஸ் இஸ் ஹவு மச்னா? 50,000. இன்னொரு பேமெண்ட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? 20,000. ஸோ 50,000ல 20,000 வித்ட்ரா ஆயிடுச்சுன்னா, பேமெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, அப்போ ஹவு மச் இஸ் த பேலன்ஸ்? Now passbook is showing how much kana? 30,000. So passbook is showing what balance? Passbook is showing what balance? 30,000. Cash book showed what balance? Tallied or not tallied? Whether we have to find the reasons or we are not required to find the reasons. We must, we may find. We must. So we must find the reasons for the difference. We must find the reasons for the. So we must find the reasons for the. For that we will do one statement. For that we will prepare a statement. That statement only we will call it as what statement na? Bank reconciliation statement. Sir, எதனால் சார் difference வருதுன்னா, what we generally do, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, in with us what book will be there? Cash book will be there, and we will also bring what book na? Passbook. ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுவோம்னா, we will check, we will verify, put together. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரெண்டு வெரிஃபை பண்ணுவோம். ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பார்த்துட்டே இருப்பேன், ஏன் டிஃபரன்ஸ் வருதுன்ட்டு. ரெடியாக்கனா எப்படி பண்ணுவோம்? நான் சொல்லி தரட்டா வேண்டாமா? லிசன் டு மீ. கண்ணா, ரெண்டுமே நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம். See, ராதா கிட்ட இருந்து how much check amount we received கண்ணா? 50,000. எவ்வளோ கண்ணா ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம்? On what date we received the check from Radha kana? 10th March. சொல்லுங்கண்ணா, எப்போ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன்? 10th March we received check from Radha. How much rupees? 50,000. We have recorded in which book kana? Cash book. We have recorded it in. Adha nee deposit pandra. It should also reflect in what book also? Passbook also. It should also reflect in what book also? Passbook la evlo reflect ano? 50,000 reflect aadum. So we will go and check whether it is reflecting in what na? Deposit side. Poi paakra, okay, reflect ஆயிருக்கு. By clearing ராதா போட்டு கண்டதும் ஏதோ எழுதியிருக்கா, நம்மளுக்கு புரியாது. அது கரெக்டா இல்லையா? உனக்கு புரியும் அவன் என்ன எழுதுறானே, எனக்கே புரியாது. உனக்கு எப்படி கண்ணா புரியும்? எஸ் ஆர் நோ? பட் ஆனால் ஒன் திங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன ஆயிடுச்சு? 50,000 என்ன ஆயிடுச்சு? ரியலைஸ் ஆயிடுச்சு. 50,000 ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த 50,000 is there in cash book as well as in the passbook, as well as in the. அப்போ ரெண்டு இடத்துல அது வந்துச்சு. அப்போ whether that will be the reason for the difference or that will not be reason for the difference. சொல்லு, வாயை திறந்து சொல்லு. That will not be. That will not be reason because both books it is there. Correctly? Appo it is not the causes. It is not a cause for the difference. Seri, next நீ check பண்ற. இது next நீ check பண்ற. ரிஷப்க்கு you have given one check. You have given what na? One check. Payment பண்ணிருக்க. எவ்வளவுக்கு நான் பேமெண்ட் பண்ணிருக்க? இது எந்த புக் இது? எந்த புக் இது? அப்போ ரிஷப் போயிட்டு அவன் பேங்க்ல போறானா, நம்ம பேலன்ஸ் will decrease. நம்ம பேலன்ஸ் will. அப்போ பாஸ்புக்ல இந்த 20,000 கேட்குற கேள்வி கரெக்டாக சொல்ல. பாஸ்புக்ல இந்த 20,000 டெபாசிட் காலம்ல இருக்கணுமா, வித்ட்ராயல் காலம்ல இருக்கணுமா? வாட் எவர் வி பேட் ஷுட் அப்பியர் இன் பாஸ்புக். என்ன காலம்னா, வித்ட்ராயல் காலமா, டெபாசிட் காலமா? ஷல் வி செக்? இஃப் இட் இஸ் தேர்னா
தட் இஸ் த ரீசனா, தட் இஸ் நாட் அ ரீசனா? அது இல்லை சார் அண்ணா சொல்லு. அந்த காலம்ல அந்த 20,000 இல்லைன்னா என்னது, அதுதான் ரீசன். அதுதான் என்னது. அப்போ இங்க போட்ட 20,000 பாஸ்புக்லயும் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ரெண்டுமே மேட்ச் ஆயிடுச்சு. ரெண்டுமே என்ன ஆச்சு? அப்போ தட் இஸ் நாட் த ரீசன் ஃபார் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கேஷ் புக் அண்ட் பேங்க் புக். எஸ்ஸா நோவாகடா? வி வில் செக். பாருங்கடா செக் பாரு. இங்க ஒரு 20,000 பேமெண்ட், இது எங்க வரணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க? எங்க வரணும்? வித்ட்ராயல். போய் பாரு வித்ட்ராயல் காலம்ல தெரியுதா பாரு. வித்ட்ராயல் காலம்ல இங்க ஏதோ ஒன்று எழுதியிருக்கான் 20,000 என்ன இருக்குன்னா என்ன இருக்கு? வித்ட்ராயல் காலம்ல வந்திருக்கு. அப்ப எங்கேயும் இருக்குது, கேஷ் புக்லயும் இருந்தது, எங்கேயும் வருதுக்கண்ணா, எங்கேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, பாஸ்புக்லயும் என்ன ஆகுது, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அப்போ யூ டெல் மீ, ரிஷப் செக் பேமெண்ட் டு ஹூம் கண்ணா? ரிஷப். த்ரூ வாட்? செக். அதுதான் டிஃபரன்ஸ்க்கான காரணமா? அது கிடையாதா? சரி, அப்போ இன்னொருத்தன் இருக்கான், செக் பண்ணலாமா கண்ணா? இன்னொருத்தன் யாரு? ரிசீவ்டு செக் ஃப்ரம் ரியா. ஹவு மச்? எந்த சைடில் இருக்கு? ரிசிப்ட் சைடில் இருக்கு. பாஸ்புக்ல எந்த காலம்ல இருக்கணும்? எந்த காலம்ல இருக்கணும்? டெபாசிட் காலம். சொல்லு என்ன காலம்? இருந்துச்சுன்னா அங்கேயும் இருந்துச்சுன்னா இதுதான் ரீசனா? இது இல்லையா? இல்லைன்னா பார்ப்போம், என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? போய் பாரு பாஸ்புக்கு இருக்காக்கண்ணா பாஸ்புக்ல. அப்போ அந்த ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் யாரு? ரெண்டும் டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தியா? கேஷ் புக்கோட டிஃபரன்ஸ், கேஷ் புக்கோட பேலன்ஸ் எவ்வளோ சொன்னா? 55,000. பாஸ்புக்கோட பேலன்ஸ் எவ்வளோ? ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் வர்றதுக்கு எந்த டிரான்சாக்ஷன் ரீசனா இருக்கான்? ரியாவோட செக். கரெக்டா? ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டேலி பண்ணலாம். ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணோம்னா டேலி பண்ணோம். அப்படின்னா we are writing, சொல்லுங்கண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா ஏதோ ஒன்று எடுக்கணும் இல்லையா? அதில் தான் we have to add or minus. Say yes or no. Starting point we will take it as what na? என்னது? பேலன்ஸ் as per cash book. பேலன்ஸ் as per cash book எவ்வளோ? சொல்லுங்கண்ணா எவ்வளோ? பாஸ்புக்கோட பேலன்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு? ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா? சே எஸ் ஆர் நோ. இன்னன்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்க டிஃபரன்ஸ் யாரோட செக்? ரியாவோட செக். ஓ, யாரோட செக்? யாரோட செக் கண்ணா? ரியாவோட செக். ரியாவோட செக் அமௌண்ட் எவ்வளோ கண்ணா? ரியாவோட செக். நான் கேட்குற கேள்வி எல்லாம் பதில் சொல்லு. ரியாவோட செக் தான் டிஃபரன்ஸ். கரெக்டா இல்லையா? ரியாவோட செக் தான் இட்ஸ் அ காஸ் ஃபார் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பேலன்ஸ். அக்ரீடா டிஸ்அக்ரீடா? இப்போ என் கேள்வி, ரியாவோட செக் வேல்யூ எவ்வளோ? எந்த புக்ல ரெக்கார்டட், எந்த புக்ல நாட் ரெக்கார்டட்? கேஷ் புக்ல ரெக்கார்டட், பாஸ் புக்ல எல்லாம். கையை தூக்கு இப்படி, எல்லாம் இப்படி கையை தூக்கு, தூக்கு கையை தூக்கு, தூக்கு. ஆன்சர் நான் சூட் ஆகடா பண்றேன், இப்படி தூக்குனா போதுங்கண்ணா. இப்படி. ஓகே, ரெண்டுமே ஆக்சுவலா கேஷ் புக் பேலன்ஸ் பாஸ்புக் பேலன்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? சேமா இருக்கணும். என்னவா இருக்கணும்? பட் நீ யாரோட செக் எதுல ரெக்கார்ட் பண்ணிட்ட? ரியாவோட செக் எதுல ரெக்கார்ட் பண்ணிட்ட? அப்போ அஸ்யூம் யுவர் ரைட் சைடு இஸ் வாட் பேலன்ஸ்னா கேஷ் புக் பேலன்ஸ். அப்ப எந்த பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்? கேஷ் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ். ஏறிச்சா பாரு அப்படியே. எதுல ஏறாம பாவமா இருக்கான்? கரெக்டா இல்லையா? ரிகன்சைல் பண்ணுமா இல்லையா? சே எஸ் ஆர் நோ. அப்போ நீ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் யாரை வச்சிருக்க? கேஷ் புக்கை வச்சிருக்க. யாரை வச்சிருக்க? cash book. அப்படினா from cash book to passbook I have to reconcile and I have to bring it to equal. I have to bring it to அப்போ cash bookல இருந்து passbook வரணும். நான் குறைக்கணுமா இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா? அப்போ you tell me 25,000 should be added or subtracted? Should be added or subtracted? Abdina, we have received check from Ria. We have also deposited the check of Ria into the bank, but it is cleared or not cleared? அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா checks deposited but not cleared. சொல்லுங்க, checks deposited. என்ன பண்ண நீ? ஆட் பண்ணியா மைனஸ் பண்ணியா? அப்போ 55,000ல இருந்து -25 பண்ணா என்ன வரணும்? 30,000. அந்த 30,000 தான் is nothing but what kana passbook balance. அப்போ உன்னோட cause for difference between what book kana cash book and passbook is what kana இந்த ஒரு transaction. This transaction is called as what kana checks deposited into bank but not clear, that should be subtracted. கையை தட்டி அனுப்பி விட்டுருக்கனா? கையை தட்டிடு. புரியுது இல்லையா? இதுதான் ஃபார்மேட்ல, இதுதான் என்னதுக்குன்னா ஃபார்மேட்ல என்ன எழுதிருக்கான் பாரு. ஃபார்மேட்ல செக்ஸ் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிளியர்ட் பை த பேங்க் என்ன பண்ணிருக்கான்? மைனஸ் பண்ணிருக்கான். என்ன பண்ணிருக்காங்கண்ணா?
இதனால தான் என்ன பண்ணுறான் மைனஸ். அப்படின்னா எல்லாமே லாஜிக், எல்லாமே என்னது லாஜிக். லாஜிக் மக்களுக்கு புரியாதனால அவன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார்மேட்டாக கொடுப்பான். என்னவா கொடுப்பாங்கன்னா, சார் ரியல் லைஃப்லையும் பிஆர்எஸ் இப்படி தான் பண்ணுமானா, ரியல் லைஃப்லையும் பிஆர்எஸ் இப்படி தான் பண்ணுவோம். ரியல் லைஃப்லையும் பிஆர்எஸ் என்ன தான் பண்ணோம், இப்படி தான் பண்ணோம். அப்போ உனக்கு இது புரிஞ்சுச்சாக்கண்ணா? புரிஞ்சுச்சா இல்லையா? புரிஞ்சுதா இல்லையா? லாஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் நான் காட்டுறேன், அது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீ சூப்பர் அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதுன்னு நினைக்கிறியா, புரியவே புரியாதுன்னு நினைக்கிறியா? பார்க்கலாமாக்கண்ணா? ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின் நம்பர் 2, ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல ரெண்டாவது பாயிண்ட், நெக்ஸ்ட் லெவல். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிச்சு. செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஸ்டேஜ்க்குண்ணா? எல்லாம் உயிரோட இருக்கியாக்கண்ணா? உயிரோட இருக்கலாம் கை தூக்கிட்டாக்கண்ணா. உயிர் இருக்கு சார் எனக்கு, லாஸ்ட் கொஸ்டின் முடிச்சிடலாம் அப்படின்றலாம் கை தூக்கு. இறக்கிட ஒரு வருஷம். உயிர் இல்லாமல் இப்போ தான் கோமா ஸ்டேஜ் நிறைய பேர் இருந்திருப்பா. இது இப்போ தான் சார் உயிர் வருது, இருங்க அப்படின்லாம். ரெடியாகண்ணா? லிசன், சி ப்ராக்டிக்கலாக பாயிண்ட் சினாரியோ நம்பர் 2. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? லாஸ்ட் 10 minutes லிசன். சி இன் அவர் புக்ஸ் we have received check from Manu. We have received check from ஓகே. எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்கண்ணா, as per cash book what is the cash book balance? 95,000. what is the cash book balance? நீ பாஸ்புக் எடுத்துட்டு வந்து பார்க்குற, பாஸ்புக்கில் எவ்வளோ பேலன்ஸ்க்குண்ணா? 94,000. பாஸ்புக்கில் எவ்வளோ பேலன்ஸ்க்குண்ணா? கேஷ் புக்கில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் தான் இருக்கு? 95,000. எவ்வளோதாங்கண்ணா? 95. போத் ஆர் சேமா டிஃப்ரெண்ட்டா? டிஃபரன்சஸ் ஆர் தேரா? டிஃபரன்ஸ் இஸ் நாட் தேரா? we should find the causes of the difference, we should not find the causes of difference. For that we have to prepare a statement called as what statement? Bank reconciliation statement. what reconciliation statement? கரெக்டாக நீ சொல்கிற அப்படின்னா நீ எலிஜிபிள் ஃபார் லேர்னிங் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பிஆர்எஸ். நாட் டுடே, நாட் அட் ஆல் டுடே. இதுக்கு விட பயங்கரமாக நான் சொன்னால லட்சமாக கொடுப்பாங்கன்ட்டு அதெல்லாம். ஆனால் இதெல்லாமும் தெரியணும், இதுவும் தெரியணும். இதுக்கும் காசு இருக்குது, இதுக்கு என்ன இருக்குது? காசு இருக்குது. புரியுதா? லிசன் டு மீ கடா. இப்போ நான் கேட்கறதுக்கெல்லாம் நீ பதில் சொல்லிட்டா நீ கிரேட் அப்படின்னு அர்த்தம். ரெடியாக்கண்ணா? ஃபர்ஸ்ட் வி ரிசீவ் செக் ஃப்ரம் ஹோம். சொல்லுடா, யார்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம்? எவ்வளோ? இது பாஸ்புக்ல வரணுமா, வரவே கூடாதா? வரணும். பாஸ்புக்ல வந்தா எந்த காலம்ல வரணும்? ஒருவேளை பாஸ்புக்லயும் வருதுன்னா ஓகேவா, நாட் ஓகேவா? ஓகேனா டிஃபரன்ஸ் காட்டுறதா, காட்ட மாட்டேங்குதா? காட்டல அப்படின்னு அர்த்தம். வந்துச்சுன்னா கிரேட். தட் இஸ் நாட் த காசஸ் ஃபார் த டிஃபரன்ஸ். அதுதான் ரீசன், அதுதான் என்ன இல்லை காஸ் ஃபார் எ டிஃபரன்ஸ் இல்லை. அப்படின்னா மனுவோட 15,000 50,000 if it is appearing in the passbook, then Manu's சொல்லுங்கண்ணா, Manu's transaction is not the reason for the difference, is not the reason for the. பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணலாமா? சி மனுது எவ்வளோ சொன்னாங்கன்னா, எந்த காலம் சொன்ன? எந்த காலம்ல? அப்போ நம்ம போய் பார்க்குறோங்கண்ணா, மனு இதில் பார்க்குறோம். எவ்வளோக்குண்ணா? டெபாசிட் 50,000. சொல்லுங்கண்ணா, என்னது? சொல்லுங்கண்ணா, டெபாசிட் எவ்வளோ? 50,000. அப்போ மனுவோடது என்னங்கண்ணா? மனுவோடது காஸ் ரீசன் ஃபார் த டிஃபரன்ஸ், நாட் அ ரீசன் ஃபார் த டிஃபரன்ஸ், நாட் அ ரீசன் ஃபார் அ டிஃபரன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்ரேயா. என்னக்குண்ணா? ஸ்ரேயாவோட செக் எவ்வளோக்குண்ணா? ஸ்ரேயா கிட்ட ரிசீவ் பண்ணுறேன். பாஸ்புக்கில் இது எங்கே வரணும்? எல்லாரும் என்ன பாருக்கண்ணா, பாஸ்புக்கில் எங்கே வரணும்? அது வந்துச்சுன்னா ஓகேவா, நாட் ஓகேவா? வரலனா அப்ப பார்க்கலாம். ஓகே, ஸ்ரேயா 60,000 இருக்கா? 60,000 எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. பை கிளியரிங் என்னவோ எழுதியிருக்கா. என்ன எழுதுனாலும் நம்மளுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. என்னது? 60,000. எவ்வளோக்குண்ணா? அப்போ இது ஓகேவா, நாட் ஓகேவா? ஓகே. அப்போ இது ரீசன் கிடையாது. இது என்ன கிடையாது? ரீசன் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ரெமோ. நெக்ஸ்ட் யாரு? ரெமோ. ரெமோ கிட்ட இருந்து எவ்வளோ செக் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம்? 30,000. என்ன பண்ணியிருக்கோம்? 30,000. இது பாஸ்புக்ல எந்த காலம்ல வரணும்? இருக்குன்னா ஓகேவா, நாட் ஓகேவா? இல்லனா அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் த டிஃபரன்ஸ். அது என்னவா இருக்கும்னா ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார். we will check whether 30,000 is there in the deposit column. deposit column தேடி தேடி பார்க்குற, டெபாசிட்ல வேற 5,000 தான் இருக்கு. எது இல்லை? 30,000 இல்லை. எது இல்லைக்கண்ணா? அப்போ கேஷ் புக்கில் இருக்கு, எதில் இல்லை? அப்போ அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் த டிஃபரன்ஸா, நாட் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் த டிஃபரன்ஸ் ஆகனா? இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் த. அப்போ இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமா, அட்ஜஸ்டே பண்ணக்கூடாதா? அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். கரெக்டா இல்லையா? வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட்னா, யூ ஹவ் இன்க்ரீஸ் த கேஷ் புக், யூ ஹவ் இன்க்ரீஸ் தி. எதுல சேஞ்சே இல்ல. அப்போ பாஸ்புக் செத்து கிடக்குது. கரெக்டா இல்ல? எது மட்டும் சர்ன்னு ஏறிட்டான்? கேஷ் புக். இப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? ரெண்டுமே சேம் ஆக்கணும். அப்போ நீ டிக்ரீஸ் பண்ணுவியா, இன்க்ரீஸ் பண்ணுவியா? அப்போ இந்த ரெமோவோட அமௌண்ட் ஆஃப் 30,000 ஆடடா, சப்ராக்டடா? கையை தட்டிடு 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 தட்டிடு. So check deposited but not cleared is deducted. is what கண்ணா? உனக்கும் அறிவு இருக்கு கண்ணா. கையை தட்டிக்கோ, தட்டிக்கோ, நல்லா தட்டிக்கோ, பரவாயில்ல.
தட்டிக்கோ. உனக்கு இதோட அருமை தெரியலனா பரவாயில்ல, எனக்கு தெரியும் அதோட இது. ஓகேவா? லிசன் டு மீ. ஓகே, கேஷ் புக்ல டெபிட் சைடுல முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்க்கான கிரெடிட் சைடு. ஓகேவா? ரிஷப்க்கு நம்ம ஒரு செக் கொடுத்துருவோம். ரிஷப்க்கு ஒரு செக் கொடுத்துருக்கோம். எவ்வளோக்கான செக்? If it is appearing in the passbook, then okay va, not okay va? Kada payment to Rishabh passbook la endha column varano? Endha column varano? Vandirchana okay va, not okay va? We will check whether it is also appearing in what na withdrawals. Check panni irka? Appa adu reason ah, not at all a reason ah? Appa Rishabh tapista. Next kana Abhik we have given one check. Solukana Abhik we have given one. Evlo check amount kana 21. Where it should appear in the passbook? ரியல் லைஃப்லயும் நீ தான் பண்ணுவ. நீ கேஷ் புக் வச்சிருப்ப, பக்கத்துல பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு ஆடிட் பண்ணினே வருவ. என்ன பண்ணினே வருவ? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 10 transaction there you will have what na some hundreds and thousands of transaction. ஆனா அது எக்ஸல்ல we can filter. அது நம்ம என்ன பண்ணலாம், எக்ஸல்ல என்ன பண்ணலாம், ஃபில்டர் பண்ணலாம் குவிக்கா. புரியுதுல? அதுவும் வரும், நீ கவலையே படாத. இப்ப சொல்லு, இது எங்க வரணும்னு சொல்ற? withdrawal columnல வரணும்னு சொல்ற. கரெக்ட்டா இல்லையா? வந்துருச்சு அப்படினா ரீசனா, நாட் a ரீசனா? வரலனா then that check is what na one of the reason that causing the difference between cash book and passbook. Cash book and what book na? Thala mela kai edutha paarukana. Appo we will check what book also kana? Passbook also. What book also? Check pannu. Passbook la debit edha 25,000 irka? edume illaya? Appo nee sollu okay va, not okay va? Appo that Abhi's check is causing the what kana difference, is causing what kana? எல்லா கை இப்படி வச்சுக்கோ, எல்லாம் வச்சுக்கோ, எனக்காக வச்சுக்கோ பாப்போம். ஓகே, நம்ம கேஷ் புக்ல அபியோட செக் போட்டு கேஷ் புக் பேலன்ஸ் குறைச்சியா இன்க்ரீஸ் பண்ணியா? என்ன பண்ண ஒரு தடவை பண்ண குறைச்சா? என்ன பண்ணிருக்காங்கண்ணா? ஆனா பேங்க்ல ரியாக்ஷன் இருக்கா? பேங்க்ல ரியாக்ஷனே இல்லையா? பேங்க்ல ரியாக்ஷனே இல்லை. கரெக்டா இல்லையாக்கண்ணா? அப்போ நீ கேஷ் புக்ல என்ன பண்ணிட்ட? டிக்ரீஸ் பண்ணிட்ட ஆல்ரெடி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஹவு மச்னா 25,000. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம்னா we have to match cash book and passbook. We have to match what and what bookனா? பாஸ்புக்க மூவ்மெண்ட்லாம் விடாது, அது அப்படியே கோமா ஸ்டேஜ்ல விட்டுரு. எதை மட்டும் தான் மூவ்மெண்ட் இருக்கணும்? கேஷ் புக். அப்படின்னா இப்ப கேஷ் புக் கீழே இருக்க மேல இருக்கா? கீழே இருந்து இப்ப நீ எங்க போகணும்? பாஸ்புக்க போகணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இப்ப அவன் ஆட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா நீ கிரேட் அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதல்? அப்போ உன் திங்கிங் கரெக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். உன்னோட திங்கிங் என்னவா இருக்குன்னு அர்த்தம்? அங்க ஆட்னு பார்த்தாலே நீயும் கோமா ஸ்டேஜ்ல இருப்ப, நீ ஜாலியா ஹாப்பி ஆயிடுவியா? அதுவே சோகமா சொல்லியா? என்ன அவனி விசில் அடிக்க தெரியுமா? எங்கள் கிளாஸில் இருக்காது கேர்ள்ஸ்க்கு அடிக்க தெரிஞ்சால் அதுங்க +25 இருந்துச்சுன்னா நீ விசிலோ கிளாப்பை தட்டி ஏதோ பண்ணிவிடு, என்ன ஹாப்பி ஆக்கிடு. புரியுது இல்லையா? பாப்பா, எனக்கும் தெரியாது, நான் பார்க்குறேன். செக்ஸ் issued சொல்லுங்கண்ணா. செக்ஸ் issued பட் நாட் presented has been what கண்ணா added. கையை தட்டிடுங்கண்ணா, கையை தட்டிடு. ஓகே கண்ணா, அப்ப நீ சொல்லு கேஷ் புக்ல எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் we have audited. say yes or no? கேஷ் புக்ல எல்லா டிரான்சாக்ஷன் என்ன பண்ணிட்ட? ஆடிட் பண்ணிட்ட. அப்படின்னா எதுவுமே நீ விட்டு வைக்கல, எல்லாமே நீ என்ன பண்ணிட்ட? ஆடிட் பண்ணிட்ட, எல்லாமே கவர் பண்ணிட்ட. இது பேலன்ஸ் கண்ணா, இதெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. அதையே தூக்கி ஆடு, அதையே தூக்கி மைனஸ்லாம் பண்ணாத. புரியுது? அது என்னது பேலன்ஸ்? அது என்னது? அப்படியே அது பேலன்ஸ்னா அது ஆடோ மைனஸோ எதுவும் பண்ண கூட விட்டுரு அவனை. புரியுது? அவன் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருக்கணும். அவனா என்னவா இருக்கணும்? BRSல. ஓகே, அப்ப ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டில் இட் இஸ் ரிமைனிங் untouched. still it remains what na untouched. என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு போய் நீ பாஸ்புக்ல பாக்குற, இது டிக் அடிச்சிட்ட, இது டிக், எதெல்லாம் அன்டிக்டா இருக்குன்னா அந்த ஒரு 5,000 ஒன்று, ஒரு 1,000 ஒன்று அன்டிக்டா இருக்கு. அப்போ these are what na these are the things that is appearing in the passbook but not appearing in the ரெண்டு இடத்துல அப்பியர் ஆயிடுச்சுன்னா தான் என்னது ஓகே. ஒரு இடத்துல அப்பியர் ஆகுது, இன்னொரு இடத்துல அப்பியர் ஆகலன்னா அது என்னதுக்குன்னா அதுதான் ரீசன் ஃபார் த டிஃபரன்ஸ். அதான் என்ன ஃபார் த டிஃபரன்ஸ். இப்போ இந்த கேஸ்ல என்னக்குன்னா பாஸ்புக்ல இருக்கு, எதுல இல்ல? கேஷ் புக்ல இல்ல. அப்ப இது ரீசனா நாட் ரீசனா? ரீசன். என்னதுக்குன்னா இது? இப்போ நீ சொல்லுக்கன்னா பாஸ்புக்ல யூ ஆர் சீயிங் டெபாசிட்ஸ்ல எவ்வளவு பாக்குறீங்கன்னா 5,000 எல்லாம் இங்க இருந்து உயிரோட வா சொல்லு. இது ரெண்டு முடிஞ்சுச்சுன்னா என்னது சொல்லு? முடிஞ்சுச்சு எல்லாம் கவனி கண்ணா. பாஸ்புக்ல டெபாசிட் காலம்ல how much is there கண்ணா? 5,000. how much is there? அப்படின்னா எந்த பேலன்ஸ் has increased கண்ணா? this time cash book increased பாஸ்புக் increased? யார் செத்து கிடக்குறான் இப்போ? டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? இப்போ நீ யார மூவ் பண்ணோம்? பாஸ்புக்கை மூவ் பண்ணாம யாரதான் நீ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து மூவ் பண்ணினே இருக்க? கேஷ் புக். அப்போ இப்போ கூட யாரதான் மூவ் பண்ணோம்? கேஷ் புக். இப்போ கூட யாரதான் மூவ் பண்ணோம்? பாஸ்புக். இந்த தடவை எங்க இருக்கா? ஹையரா இருக்கா. எவன் மொத்தம் செத்து கிடக்குறான்?
இப்போ யாரை தள்ளி எடுத்துட்டு போனோம்னா கேஷ் புக். அப்போ கேஷ் புக்கை நீ பாஸ்புக்கோட மேட்ச் பண்ணா ஆட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணா மைனஸ் பண்ணி மேட்ச் பண்ணுவியா? அப்போ இந்த 5000 நான் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணோம். எவ்வளோ பண்ணோங்கன்னா 5000 ஆட். இதுக்கு பேர்லாம் என்ன சார்? இதுக்கு பேர் என்னது என்ன சார்னா இங்கே ஒன்று தெரியுதாக்கன்னா கேஷ். என்னது கேஷ் சுரேஷ் சம்திங் இஸ் தேர்னோ அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கஸ்டமர் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல கேஷை டெபாசிட் பண்ணிட்டான்னு அர்த்தம். என்ன பண்ணிட்டான்னு அர்த்தம்? யூ நோக்கனா கேஷ் நீ அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் கொடுத்தா தே கேன் டெபாசிட் கேஷ் ஃப்ரம் எனி பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. தெரியும்ல அது. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கஸ்டமர் என்ன பண்ணிட்டான் டக்குன்னு கேஷை டெபாசிட் பண்ணி எதை ஏற்றிட்டான் பேங்க் பேலன்ஸ் ஏற்றிட்டான். சர்ன்னு மேலே நிற்குது. அப்புறம் தான் we came to know. அப்போ we opened our eyes. அப்பதான் we opened our eyes. ஓய்யோ என்னடா அவன் போட்டா நமக்கு சொல்லவே இல்லை அப்படின்ட்டு when you are matching then you are identifying ஓகேடா passbook balance is increased. இப்போ என்ன பண்ண சொல்ற 5000 ஆடா மைனஸா அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பேர் எழுதணும் தெரியுமாக்கனா? இதுக்கு என்ன எழுதுனா customers directly deposited into our bank account. சொல்லு customers சொல்லுங்கண்ணா customers directly deposited in our. இப்போ இந்த 5000 என்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு இருக்க நீ பார்க்கலாமாக்கண்ணா? ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு அறிவு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆட் ஆகலைன்னா உனக்கும் அறிவு இல்லை, சொல்லி கொடுத்த எனக்கும் அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம். புரியுதா இல்லையா? எனக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா? உனக்கு இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. சொல்லு உனக்கு அறிவு இருக்கு. 5000 என்ன ஆகணும்? யேசுனாதான் என்னை காப்பாத்து ஆட் ஆகணும். கையை தட்டிடு. ஆட் 5000. லாஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன். வாட் டிரான்சாக்ஷன்னா? லாஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன். பாஸ்புக்ல எவ்வளோ வித்ட்ராயல்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா 1000. அப்போ பாஸ்புக் பேலன்ஸ் என்ன ஆயிடும்? டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும். பாஸ்புக் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்? எதில் அது டிக்ரீஸ் ஆகல? எதில் ஆகல? பிகாஸ் we will generally don't know how much is the bank charges. அவன் போட்ட பிறகு தான் நம்மளே பார்த்து போடுவோம். கரெக்டா இல்லையா? அப்போ which balance has reducedனா பாஸ்புக் பேலன்ஸ் ரெடியூஸ். வாட் பேலன்ஸ் ரெடியூஸ்? எந்த பேலன்ஸ் ரெடியூஸ்? சொல்லுங்கண்ணா எந்த பேலன்ஸ் ரெடியூஸ்? பாஸ்புக் பேலன்ஸ். எவன் செத்து கிடக்குறான்? ரிகன்சைல் பண்ணுவியா? ரிகன்சைலே பண்ண மாட்டியா? யாரை தான் மூவ் பண்ணணும்? கேஷ் புக் தானே ஸ்டார்ட் பண்ண. அப்போ யாரை மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா பாஸ்புக் ஆல்ரெடி கீழே இருக்கான். யார் மேலே இருக்கான்? கேஷ் புக். அப்போ நீ ரெண்டு பேரும் சேம் ஆக்கிறது தானே ரிகன்சைல். ரிகன்சைல் மீன்ஸ் சேம். சொல்லு ரிகன்சைல் மீன்ஸ் வாட்? அப்போ நீ கேஷ் புக் பேலன்ஸை ஆட் 1000 மைனஸ் 1000 திருப்பி சொல்லு. ஏன் மைனஸ்? பிகாஸ் பாஸ்புக் பேலன்ஸ் ஹேவ் ஆல்ரெடி ரெடியூஸ். இப்போ யாரை தான் ரெடியூஸ் பண்ண போற? அப்போ கேஷ் புக் பேலன்ஸ் ஆட் 1000 மைனஸ் 1000 பார்க்கலாம். எனக்கும் தெரியாது. பார்க்கலாம். கையை தட்டி கொண்டாடிடு. தட்டிடு. ஸோ எல்லாருக்கும் மேக்ஸ் தெரியுமாக்கண்ணா? எல்லாருக்கும் மேக்ஸ் தெரியல. லிட்டில் மேக்ஸ் அட்லீஸ்ட். எஸ் ஆர் நோ? சொல்லு. 95,000 + 25 எவ்வளோ? நான் வீட்டுக்கு போகிறேன், என் நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் எனக்கு மெசேஜ் இருப்பேன். சார் 1,20,000 சொல்லு. 95 + 25 எவ்வளோக்கடா? 1,20,000 minus 30,000 how much? 90,000 + 5,000? 95,000 minus 4,000. 95,000 minus 1,000? Which is nothing but our passbook balance. கையை தட்டிடு. அப்படின்னா கேஷ் புக் பேலன்ஸ் 95ல ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்லுங்கண்ணா. கேஷ் புக் பேலன்ஸ் 95ல ஸ்டார்ட் பண்ணி லாஸ்டா எந்த பேலன்ஸோட மேட்ச் பண்ற? பாஸ்புக் பேலன்ஸ் ஆஃப் 94,000ஓட மேட்ச் பண்ற. அப்போ ரீசன்ஸ் ஃபார் த டிஃபரன்ஸ் நீ ஒரே ஒரு 1000 ரூபாய் தானே நினைச்ச. ஆனா எத்தனை டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியுதா இல்லையா? யாராவது மண்ட கசாயம் அவனாவது ஆடிட்டுக்கு போறான்னு வச்சுக்கோயா. சார் என்ன டிஃபரன்ஸ்? 95,000 94,000 எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ்க்குன்னா ஆக்சுவலி 1,000. பைத்தியங்களாம் என்ன பண்ணும் தெரியுமா? என்னது பைத்தியம்? நீ சொல்லு. பைத்தியம் என்ன பண்ணு சொல்ல. இப்போ நான் காட்டுறேன், நீயே டக்குன்னு சொல்ல. சொல்லு என்ன பண்ணிருப்பான்? எதுதான் ரீசன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? பைத்தியம் என்ன சொல்லும்? முட்டாள் இது கூட தெரியல 1000 அப்படின்னு போட்டு மைனஸ் பண்ணிட்டு நீ மோட்டிவேட்டட். ஐயோ ஆமா சார். அப்போ யாராவது கொஞ்சம் நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் அறிவு, இப்போ உனக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா? இப்போ உனக்கு அறிவு இருக்குல்ல. நீ நான் போய் அந்த மாதிரி 2 பைத்தியம் ஏதோ பேசும்போது நீ இது பார்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கோய, நீ அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு வருவியா துப்பிட்டு வருவியா? அப்பெல்லாம் பண்ணாத. டீசெண்டாக நீயும் கையை தட்டி வந்துரு. ஏன்னா பைத்தியத்து கூட நம்மலாம் பேச முடியாது. பைத்தியத்துக்குள்ள என்ன பண்ண முடியாது? பேச முடியாது. புரியுது இல்லையா? தட்ஸ் வை நாலேஜ் பிளேஸ் an important role. That's where what plays an important role?
That's why those who have knowledge, those who have what kana? That's why those who have knowledge only, they are paid higher. They are paid what kana? Higher. Appadina the 1000 difference ke enna kana? 1000 difference ke how many transactions are there kana? 1 2 3 4 transactions are the reasons. 4 transactions are the and the 4 transactions the reason for the difference of rupees 1000. புரியுதா இல்லையா கடா? இது இல்லாம நிறைய விஷயம்லாம் கூட there in what na BRS. There is what kana? BRS. இது வந்து just 20% of BRS. Whatever you learn now is what na? Just what? 20. அப்படினா ஒரு BRS உனக்கு வந்து ஒரு cash book ஒரு bank passbook கொடுத்தா உன்னால BRS practical எடுக்க முடியுமா அப்படினா எடுக்க முடியும். அப்படினா எந்த ரெண்டு மேட்ச் பண்ணினே வரணும்? cash bookல இருக்கிற bank column-யும் அதே மாதிரி passbook balance ரெண்டுமே simultaneously என்ன பண்ணினோம்? verify பண்ணினே வரணும். என்ன பண்ணினே வரணும்? I will tell you 3 rules. Can I tell you what rules? 3 rules. 1. One. What are the reasons that are causing what? What are the things or reasons that is causing the difference between cash book and passbook? Number 1, a line item that is appearing in the cash book that is not appearing. Which is appearing in the cash book if it is not appearing in the passbook. If it is not appearing in the cash book la appear it, passbook la appear agalana, that is the reason. That is the second. If an item is appearing in the passbook but not appearing in the cash book, but not appearing in the HDFC, but not appearing in the அப்படினா ஒரு விஷயம் cash bookல வந்து passbookல வரனாலும் டிஃபரன்ஸ் தான். ஒரு விஷயம் passbookல வந்து cash bookல வராம இருந்தாலும் டிஃபரன்ஸ் தான். ஒன்னு cash bookலயும் வருது passbookலயும் வருது சார், ஆனா டிஃபரண்ட் அமௌண்ட் சார். ஆனா என்னது? Instead of 1000, this fellow has recorded 10,000. Though it is appearing in both the books, though it is appearing in the, still it will show difference. Still it will show. புரியுதா இல்லையா? ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா கண்ணா? ஜோரா கையை தட்டிடு, நம்ம எல்லாருக்கும் கையை தட்டிக்கோ. How many of you got clarity? Can I raise your hands? How many of you got clarity in the things whatever I was teaching you right now? கையை தூக்கிட்டு யாருக்கெல்லாம் கிளாரிட்டி இருக்கோ அப்படியே ஜோரா கை அப்படியே மேலே தட்டிடு. புரியுதா இல்லையா? So that's for the day. And listen to me kana, whatever you are learning in future, make sure you are learning with utmost what kana understanding. Utmost what kana, because those who have a conceptual understanding will never commit a mistake in real life. Will never commit a mistake in. That's okay to commit mistakes in exam, but in practical life it is not at all allowed. It is not at all allowed. Purida. But if you have a conceptual clarity, you can never commit a mistake. You think I will commit a mistake in practical life kana in BRS? Chance illa. Enadha? Chance அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன்னா நான் எத்தனை தடவை எவ்வளோ நல்லா புரிஞ்சுருக்கணும். எஸ் ஆர் நோ கடா? ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங். ஐ வாண்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை பீப்புள் ஷுட் கெட் மை நாலேஜ். புரியுது இல்லையா? இஃப் நாட் மை ஃபுல் நாலேஜ், அட்லீஸ்ட் 80% ஆஃப் மை நாலேஜ் ஐ வுட் லைக் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர். தட் நாலேஜ் ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு கெட் இட் இன் யோர் வாட் கனா இன் யோர் ஓன் மைண்ட் அண்ட் ஹார்ட். அதை வச்சு தான் நீ ஃபியூச்சரே வாழ போகிற. புரியுது இல்லையா? ஸோ மேக் ஷூர் யூ ஆல் ஆர் வாட்னா கெட்டிங் த பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் ஃப்ரம் த ரைட் பர்சன். ஓகே ஆர் நாட் ஓகே கனா? And I am very thankful to all of you kana for listening to the session for what kana 1.5 hours nearly. சும்மாலாம் கிடையாது. அது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உனக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும். we cannot sit even for what na, even I was what na college regular goer when I was in college. கரெக்ட்டா? I know how much time it will take. ஏனா நான் சும்மா என்ன பாருன்றேன்லக்கண்ணா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி நீயே அந்த மாதிரி ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன்னா, எங்கே நீ மிஸ் பண்ணுறியோன்ட்டு பயத்தில் நான் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவேன். புரியுது இல்லையா? அதனால தான் அப்படிலாம் சொல்லுவேன். பிகாஸ் என்ன மாதிரி திருப்பி ஒருத்தர் சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். நான் அது ரொம்ப பெருமையாக நான் சொல்கிறேன்க்கடா. ஏன்னா என்னோட இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி பியூர். ஒன்றை நீ வளர பார்க்கணும். அது மாதிரி ரொம்ப ரேர் பீப்புள் தான் நீ பார்ப்பேன். நான் வந்ததே உனக்கு நாலேஜ் கொடுக்கணும். ஏன் அந்த மாதிரி என்னை பாருன்றது ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன்னா, ஸோ தட் யூ வில் லிசன் டு தட், ஸோ தட் யூ வில் கெட் குட் நாலேஜ், ஸோ தட் யூ வில் get what kana good knowledge. In fact, what attention you have not given in the classroom, you have given in the session, that itself is a great success for you people. அதுக்கே நான் எல்லாம் உங்க எல்லாரையும் பாராட்டுறேன் kana. Great. ஏன்னா இவ்வளோ சைலண்டா ஜென்ரலா நம்மளால யாருமே இருக்க மாட்டோம். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? அது எல்லாருக்கும் தெரியும். மனசுல கம்முன்னு உட்காந்து கவனி, ஆமாண்டா எஸ் ஆர் நோ. ஆனால் நீ எல்லாம் குவைட்டா கவனிக்கிற. குவைட்டா இந்த சென்ஸ் உன்னால அதை புரிஞ்சுக்க முடியுதனாலே உன் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பிரெயின் இருக்குன்னு அர்த்தம். என்னென்ன இருக்கும்? பிரெயின் இருக்கு.
இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதா இல்லையாக்கடா? இந்த பிரெயினை நீ இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி பயங்கர இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும்ட்டு என்னோட ஆசைக்கடா. ஸோ மேக் இட் ஹேப்பன் அண்ட் வி வில் சூன் வி வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் செட். உனக்கு பிஆர்எஸ் இன்னும் கற்றுக்கணும், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் என் கண்ணு நான் எப்படி பிஆர்எஸ்ஸை பார்த்தனோ இன்னும் சொல்லித்தரேன். ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ், ஃபினான்ஷியல் மாடலிங் எல்லாம் அந்த ரேஷியோஸ் எப்படி எல்லாம் பார்க்கணும் நான் சொல்லித்தரோங்க எல்லாருக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா தட் only decides your future. That only decides your future in the field of finance, accounts and other financial analysis. Clear or not clear kana? Wishing you all very best. We'll meet you guys very soon. Thank you so much kana. Okay, as we conclude today's session, the demo class by KS Academy, I, Diksha Nindalan, the placement secretary of Sri Shankar Lal Sundarbai Shasun Jain College, would like to thank everyone who has made this event possible, starting from our college management, our esteemed principal, vice principal, the Viscom team, the IT team, and the proactive placement cell, and all the faculties who have made arrangements and have made the students come here on time. And also a heartfelt gratitude to our speaker, Mr. C.A. Satya Fanindra, and Mr. Arun Prashant, the placement officer of KS Academy. Thank you, sir, for all your experience and knowledge. Thank you very much. And also for the students who have all gathered here, thank you very much. Because of all your eagerness, only all the events have been successful. Thank you. Have a wonderful day. Girls, there will be a feedback link shared to you by your department secretaries. Please do fill that. That will mark your attendance for today. And please go back to your classes. Your teachers will be waiting. Thank you so much.